Namaste. Sir, we can welcome Yes, here. please. Students, come. So one by one go. मेरे PL हमने basis Hospitality management is part of the same team. Mr. Suresh Kesi, Harish sir. You have that? Come, chef, please. Welcome you all on behalf of our LCCI Global Qualifications family on today's event, Coffee with Chef Santosh. So before proceeding ahead, I would request you all to please stand up for the national anthem. सायुथुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली सायुथुङ्गा फुलका हामी एउटै माला नेपाली सार्वभौमै फैलिएका मेची महाकाली प्रकृतिका कोटि कोटि सम्पदाको अक्षर वीरहरूका रगतले भूमि शान्ति भूमि तराई पहाड हिमाल अखण्ड यो प्यारो हाम्रो मातृभूमि नेपाल बहु जाति भाषा धर्म संस्कृति छ विशाल अग्रगामी राष्ट्र हाम्रो जय जय नेपाल। Till 2020. Ladies and gentlemen, Chef Santosh Shah, please welcome him with a round of applause. Thank you everyone. Thank you sir. We hardly need any introduction as you have made all of us so proud by your distinguished work in introducing the Nepalese authentic cuisine to the world. But all may not know your background, or for the same I would like to highlight on your past journey. Santosh Shah was born and raised in a small village in Nepal called Karjanha. I think I sound good in Karjanha, Siraha. From humble beginnings on the streets of Nepal to winning the nation's heart on MasterChef, The Professionals UK. Chef Santosh Shah is putting Nepalese cuisine firmly on the map with pride of his Nepalese nationality. Santosh's first culinary job was a kitchen and commis chef in an Indian hotel when he was just 14. From then on, he worked tremendously hard, rising through the hospitality ranks in India and eventually moving to the UK in 2010. Once in London, Santosh worked at some of the most renowned Indian kitchens, holding position at Michelin-starred Benares restaurant and super trendy Dishoom, before becoming a sous chef at the Cinnamon Club and eventually head chef at its sister restaurant Cinnamon Kitchen. Santosh worked at the Cinnamon Collection with Vivek Singh for 3 years, cooking for MPs at the Cinnamon Club and city workers at Cinnamon Kitchen. He then took a position as an executive chef at the 5-star Lalit Hotel in London. Santosh's diploma in Hotel and Catering Management, IHCM Baroda, Gujarat, India. First runner-up of the MasterChef Professionals 2020 UK recently. He is also the recipient of British Curry Awards, Best in London City and Subhubs and Condé Nast John Hanson's Awards for Excellence, Best Dining Experience in UK and Ireland 2019. I would like to request our founder and COO, Dr. Roshan Rathi, to come forward and say a few words of welcome. Please, sir. Good morning, all of you, dear students, members of the team. Most importantly, Chef Santosh. Thank you very much for accepting our invitation and making yourself available. So this venue per se and our
our institution rightly matches, because we are an institution which is focused on building world-class chefs and world-class hospitality professionals. This, we call it as an innovation center, the LCCI Innovation Center, which was inaugurated 2 years back by the British Ambassador to Nepal, Excellency Richard Morris. And as I stand today, I take a lot of pride because your success, Chef, is our success. And on this note, today's program is more or less about questions which has been gathered from the students. Those questions would be represented by one of our team member, Rosie, and we would see what best students can take from Chef Santosh. Saying this, I now hand it over to Rosie to officially begin the program. Thank you. Now, not taking much of your time, let's conduct our question and answer session. Chef, please can you come forward and have you sit on. Good morning. Good morning. I'm a bit nervous. Chef Santosh. Me too. So, sir, we are conducting, Chef, this question and answer session. And as sir said, the questions are from our students, our hospitality students. See, everyone is so happy to see you. They're so excited. तपाईँ यहाँ हुनुहुन्छ भनेर धेरै खुसी छन् हामी विद्यार्थीहरू बिहानैदेखि नै तामझाम लाएर बसेका छन् सर. Thank you very much. Thank you everyone. And very good morning. Thank you. At least say good morning, guys. Thank you. Sir, but as I begin, सुरु गर्नुभन्दा अगाडि, I would like to mention the presence of our dignitaries from our partner institute, Mr. Rabindranath from Kathmandu Institute of Hospitality Management, Mr. Suresh Kesi from Gateway College of Professional Studies, and so Mr. Basant P. Joshi from A La Carte Hospitality, Nepal. And at last, Shishir Pandey sir from British Gorkha, Nepal. भनौँ न हामी नेपाल जस्तो ठाउँमा बेसिकली कोहीले भन्छ अब यो प्रोफेसन बन्छु म हैन, म यो गर्छु डक्टर भनौँ न, एउटा हामी प्रोफेसन्स डिफ्रेन्ट प्रोफेसन चुजहरू गरेर हिँडेका हुन्छौँ. हजुरलाई चाहिँ म सेफै बन्छु भन्ने चाहिँ कसरी हजुरले डिसाइड गर्नुभयो? सेफ कसरी आयो हजुरले सेफ भन्नुपर्छ भनेर डिसाइड गर्नुभयो? अलिकति हामीसँग सेयर गरिदिनुहुन्छ कि? हजुर नमस्ते. हामी नेपाल भन्ने देश हाम्रो यत्रो राम्रो देश छ हैन, यहाँ एकदमै फ्रिडम, सबैको कन्ट्रोल आफ्नो हातमा छ हैन, के गर्न चाहनुहुन्छ, के गर्न सोच्नुहुन्छ हैन. सडन पिरियड हुँदैन, त्यसपछि त आफ्नै हुन्छ के हैन. अब 18-19 साल कटिसकेपछि त जसले पनि आफै गर्न सक्छ नि त, त्योभन्दा पहिला हुँदैन. यो धेरै टिममा पनि भनिसकेको छु म, यो प्यासन पछि आयो मेरो. पहिला हाम्रो नेपाली सबैको मेरो ब्याकग्राउन्डहरू सबैलाई थाहा नै होला हैन, कि म एकदमै पुवर ब्याकग्राउन्डको थिएँ. मेरो घर सिराको गर्जना, त्यहाँबाट इन्डिया लाग्छ 50-60 किलोमिटर उता गयो भने. अनि हाम्रो गाउँका अधिकांश मान्छेहरू होटल इन्डस्ट्रीमा काम गर्छ इन्डियामा. अनि त्यही सिलसिलामा हाम्रो अब एसएलसी दिँदाखेरि एसएलसीमा ब्याक लाग्यो, 3 विषयमा फेल भइयो त्यहाँ हैन. अनि अब पढेर पनि के गर्ने, पढ्ने पैसा पनि छैन, खाने पैसा पनि छैन हैन. अनि इन्डियातिर लाग्यो. इन्डिया लाग्ने त कसरी त के हुन्छ भन्नाले कि प्यासन कहाँबाट आउँछ भन्छ नि. अब जस्तो भने कि हामीले सबैले भन्छ अहिले डक्टर बन्छु, इन्जिनियर बन्छु, ब्याङ्कर बन्छु, अहिले यो कहाँबाट आयो त भन्ने. अहिले त्यो प्यासन हो र त, कहाँबाट प्यासन त्यो हुनै सक्दैन. यो अहिले आएर सबैले एडप्ट गरेको हो. यो मेरो स्कुलबाट पढाइ गर्दाखेरि त्यति बेला अहे ब भन्थ्यो क्या सायद हैन. म अहे ब भन्थ्यो, के हो मलाई अहिलेसम्म थाहा छैन अहे ब भन्ने के हो. अब मलाई पढ्नै थिएन, अगाडि मलाई पढ्नै थिएन कि हैन. अब पढ्ने पैसा पनि छैन पढ्ने. अहे ब भन्ने त मेडिकल सेक्टरमा केही थियो क्यारे हैन, डक्टरभन्दा अलिकति तल थियो, डक्टरसम्म त पुग्न सक्दैन थियो होला त्यति बेलाको, त्यही थियो क्यारे. त सबैजना त्यो बन्ने भन्थ्यो. अब त्यो कहाँबाट आयो थाहा भन्ने थियो है. अहिले डक्टर इन्जिनियर कहाँबाट आयो भनेर थाहा छैन. त हामीले के गर्छौँ भन्नाले देखा सिकेँ कि अर्काको देखा सिकी, उसको छोराले यो पढिदियो, त्यसबाट पैसा कमाइदियो, अब ल यो भइदियो अरे. त्यसबाट हामी देखा सिकी गरेर भन्छ कि हामी डक्टर भन्छु, इन्जिनियर भन्छु. एकपल्ट छोरालाई त सोध,
अब अर्को कुरा के हुन्छ कि प्यारेन्ट्सले आफ्नो ड्रिम बच्चाको आँखाबाट उसको आफ्नो आँखाबाट उसलाई हेर्नु भने आफूले पुरा नगर्न सकिनेको चिज आफूले पुरा नगर्न सकेको चिज अब बच्चाले थप्दै मेरो छोरा अब म अब फिल्ममा हिरो बन्न चाहन्थेँ मेरो आफ्नो छोरालाई अब मोडलिङमा धक्का दिएर पठाइरहेको छ मेरो छोरा त हिरो बन्नु स्पर्धामा हेर्न पाओस् भन्ने भन्थ्यो होइन त त्यो देखा सिकी मात्रै हो कि सबै त यो मेरो प्रोफेसन अलिकति डिफ्रेन्ट मेरो प्यासन अलिकति डिफ्रेन्ट भएको छ जस्तो पनि नि हाम्रो कन्ट्रीमा जहिले पनि पोलिटिक्सको कुराहरू मात्रै हेरिरहन्छु कहाँ कतिजना मारिदियो कतिजना भइगयो आजको सरकार ढल्यो आजको सरकार हो त बाँकी जो डक्टर इन्जिनियर ब्याङ्कर बनेपछि बाँकी नेता भन्छन् होइन बाँकी त सबै त्यही त हामी सिकेर त हेर्छौँ नि त होइन अनि इन्डियामा हेर्नु न सबैजना क्रिकेटर बन्छन् होइन जहाँ पनि हेर्नु बच्चा अहिले बिहान उठ्ने अहिले आज मैले एउटा पनि देखेन कोही फुटबल पनि खेलिरहेको देखेन बाटोमा कहीँ पनि क्रिकेट पनि खेले इन्डियामा जानु न तपाईँ दिल्लीमा जानु मुम्बईमा जानु कलकत्तामा जानु जहाँ पनि जानु तपाईँ बिहान हेर्नु राति हेर्नु 2 बजे राति हेर्नु या त क्रिकेटको ब्याट लिएर कोही गाडीमा भेट्ला तपाईँलाई या त क्रिकेटको ब्याट लिएर गइरह होला या त गल्लीमा त त्यहाँ क्रिकेटहरू पैदा हुन्छ जहाँ पनि हेर्नु नि त त्यो देखा सिकियो कि उसको विराट कोहली बन्यो त्यस्तो मेरा छोरो पनि बन्ला त्यहाँ कल्चर त्यस्तो भइगयो त हाम्रो गाउँमा कल्चर थियो सेफ कल्चर है हाम्रो गाउँमा कल्चर के थियो त होटेल कल्चर त होटेलमा काम गर्ने बरु भाँडा धुने बरु जाने त्यहाँ बरु भाँडा धुने हामी पनि म पनि तपाईँले अब तपाईँलाई अरू जस्तै लाज लाग्यो होला कि सन्तोषलाई कसरी पनि भाँडा धुन सुरु गरेँ होला भनेर म पनि भाँडा धुनै सुरु गरेँ अब पहिले त्यहाँ गएर होइन एक ठाउँमा भने सर कसरी भनौँ म तपाईँलाई भाँडा धुन्छ भनेर होइन कि हामी भाँडै धुन सुरु गर्नु त भाँडा हुनु त होइन हाम्रो किचनमा अहिले पनि त भाँडा धुँदैन कोही दिदी होइन त्यहाँ त भाँडा धुनु नि त होइन त्यस्तै हो नि त एउटा प्रोफेसन भनेको त हामी जो सेफले यदि भाँडा धोएको छैन कहिले पनि त्यो सक्षम सेफ हुनै सक्दैन कहिले पनि त्यसलाई कसरी थाहा होला कि कसरी क्लिन गर्छ त्यो कति टाइम लाग्छ क्लिन गर्नमा कतिवटा पद्धति हुन्छ त्यहाँ साफ गर्नलाई कतिवटा 3 पानी भन्छ हामीले 3 पानी बनाउनुपर्छ त्यहाँ कसरी थाहा होला त्यो वास्तवमा हुनै सक्दैन त्यो त यो प्यासन कहाँबाट आयो भने पहिला सबैभन्दा त पैसाको लागि मैले काम सुरु गरेको हो पहिला पनि म गाउँमा काम गर्थेँ सानो हुँदाखेरि पनि सानो धेरै इन्टरभ्यूमा भनिसकेको छु मैले त्यहाँ गएर त्यसपछि हामी के हुन्छौँ मान्छे जाति भन्दा हो नेपाली पनि अरू पनि लोभी के हामी एकदमै पैसा हेर्ने बित्तिकै ओहो त यही हो नि त डक्टर इन्जिनियर बनेको लोभीको कारणले हो उसको छोराले डक्टर बन्यो 4 तले घर बनाइदियो होइन इन्जिनियर बन्यो ओ माइगोड यति गराइदियो त्यो त नालायक छ हेर त उसको भन्छ होइन उसको बेटा त्यो छोरा हाम्रो त्यो फोटोग्राफर छ वर्ल्ड क्लासमा नाम ल्यायो त्यसले त्यसको केही छैन महत्त्व आमाले बुझ्नै सक्यो फोटो त खिच्छस् के गर्छस् त्यसले होइन हेर्नु उसको घर त हेर अगाडि BMW मर्सिडिज लागिरहेको छ उसको आफ्नो यहाँ क्यानेटिक खरा छ यहाँ अगाडि होइन त्यो आमाले दिए आउँछ के उसको झोक त म पनि अब सबै हामी पनि त्यही त वातावरणमा हुर्किएको हो नि त पैसा अब गरिबले त पैसा त हेर्छ अरू के हेर्छ त गरिबले अनि पैसा हेरेँ अब मेरो स्यालेरी त्यति बेला 900 रुपियाँ भारू 1999 एसएलसी दिएको थिएँ मैले अनि त्यही बेला 3 विषय लाग्यो अब त्यो क्लियर गर्नलाई फेरि 1 साल पढ्नुपर्छ अब त्यो पनि ग्यारेन्टी छैन कि पास हुन्छ कि हुँदैन त्योभन्दा राम्रो जाउनु हुँदैन भनेर त्यो पनि पास गरेन गएँ पछि इन्डियामा मैले फेल भएको मान्छेहरूलाई पनि पढाउने रहेछ तपाईँहरू जस्तो सरहरूले त्यस्तै सर भेटाइयो हामी त्यस्तै काम गर्दा गर्दै होटल एन्ड क्याटरिङ म्यानेजमेन्ट 2 सालको डिप्लोमा हामी म फिनिस गरेँ त्यहाँ अनि अरू पनि कोर्स कम्प्युटर कोर्स इङ्ग्लिस कोर्स कार्बिन कोर्स अहिलेसम्म पनि पढिरहेको छु मैले धेरै कुराहरू पढिरहेको छु अहिले पनि नेभर स्टप लर्निङ होइन त त्यहाँबाट अब 900 रुपियाँ सेलेरी दियो अब पहिलोपल्ट देखियो होला कि अब आज त यहाँ होटलहरू तपाईँहरू पढ्नुहुन्छ त पहिला नै थाहा हुन्छ कि यो होटलमा गएर किचन कस्तो हुन्छ भनेर तपाईँहरू एडभान्स हुनुहुन्छ अहिले नै म हाम्रो गाउँमा सबैभन्दा राम्रो होटल भनेको एउटा स्पुन एउटा प्लेट यस्तो राखेर चिउरा अनि माथिबाट चना हालेर दिन्थ्यो त्यो सबैभन्दा बेस्ट बेस्टमा 5 वटा मात्रै बेस्ट भयो 1 रुपियाँ महँगो राखेको बेस्ट हुन्थ्यो त्यो होइन अब त्यो हाम्रो दिमागमा थियो होटलमा काम गर्ने त्यहाँ गयो त हेर्छु त 5 तल्ले बिल्डिङ यो होटेलै हो कि राजदरबार हो कि के हो थाहै छैन जस्तो लाग्ने भित्र हेर्छु त हाटै हाट भएको यस्तो मान्छेहरू होइन त्यहाँ अब हेर्छु त अनि हाम्रो नोजी पनि त के कति हो नि होइन हामी 900 रुपियाँ पहिलोपल्ट पायो उसले कति पाउँछ कि त्यो ठुलो केबिनमा बस्ने एउटा मान्छे टोपी लगाएर यस्तो जुङ्गा राखेर कम्प्युटरमा यस्तो काम गरिरहेछ त्यो उसले कति भन्छ पत्ता लगाएर 16,000 रे हो 16,000 900 रुपियाँ सेलेरी 900 रुपियाँ त आफ्नो लागि भाग्यमानी थियो 900 रुपियाँमा त आफ्नो आमालाई 6 महिना सालभर बसाएर खुवाउन सक्थ्यो होइन यहाँ 16,000 कमाउने मान्छे पनि छ यो किचनभित्र त्यहाँ पछि इन्ट्रेस्टहरू लाग्यो कि त्यहाँ पछि त्यो प्यासनभित्र घुस्यो कि एउटा होइन म त अब जे भने पनि यही 16,000 सेभ भन्छु मैले 4 सालमा बसोस् 5 सालमा बसोस् 15 सालमा बसोस् अनि त्यहाँबाट फलो गर्न सुरु गरेँ त्यसको लागि के गर्नुपर्छ के
कसरी पढ्नुपर्छ के पढ्नुपर्छ मेरोमा कमजोरी के छ त एसएलसी किन फेल भयो वास्तवमा त्यहाँ ब्याक गएँ होइन एसएलसी फेल भयो किनभने ध्यान लगाएर पढेन मन नलाग्ने सब्जेक्टमा है मेसेज फेरि यहाँ एउटा एकदमै राम्रो छ कि फेल हामी किन हुन्छौँ भनेर जो चिज हामीलाई राम्रो लाग्दैन त्यो चिज गर्नै खोज्दैनौँ कि मलाई म्याथमेटिक्स राम्रै लाग्दैन पढ्दैन थियो त्यो फेल स्वाभाविक छ अङ्ग्रेजी मलाई राम्रै लाग्दैन थियो पढ्नमा एसएलसीमा पढ्दैन त्यो फेलै हुने हुन्थ्यो त्यो त्यहाँ किचनमा भएको चिज धेरै कुराहरू नराम्रो लाग्ला त्यो नराम्रो लाग्ने चिज पहिला फिनिस गरौँ राम्रो लाग्ने चिज त आफै भइहाल्छ नि त होइन त त्यहाँबाट एसएलसी फेल भएकोबाट सिकेको उताबाट त हरेक कुरा ब्याक एक्सपिरियन्सबाट ब्याक फ्ल्यासमा जाँदै सिक्दै आफैलाई आफै आफ्नो टिचर आफै भन्दै धेरैलाई क्वेसन पनि सोध्थेँ आई वाज नट सेटिस्फाइड विथ हिज आन्सर होइन धेरैपल्ट भएन यार टाउको खुजाउँदै यस्तो गर्दै जान्थेँ या त बुझ्नै सकेन त्यसको क्वेसन या त मिलेन क्या त्यसको कुरा मैले आफूलाई त आफैलाई सोध्ने अनि वाट इज द नेक्स्ट अब सिक्दै गरेँ काम गर्दै गरेँ विदिन 7 years आई वाज एक्जिक्युटिभ सेफ विथ 35,000 सेलेरी है इन 5-star होटल कल क्याम्पे इन गुजरात है म सेलेरी खुलाएको छैन पहिलोपल्ट भन्ने होला तर होइन विदिन 7 years 7 सालको त कोर्स हुन्छ यहाँ होइन 5 सालको आइएचएम बिएचएम हुन्छ होइन कि मलाई त्यति पनि थाहा छैन कति सालको के होइन तर 7 सालको भित्र म एक्जिक्युटिभ सेफ भइसकेँ मोर देन 100 people वर वर्किङ अन्डर मी है त्योलाई वाटर भनेको के हो यस नो थ्याङ्क यू पनि भन्न नआउने होइन होटलको नाम पनि देखेनन् होइन अहिले पनि होटेल भनेर होटेल भन्छ के भन्छ त अलग अलग प्रनाउन्सिएसन हुन्छ होइन तर सिक्दै त्यही पनि अब त्यहाँ भइसके 5-star होटलमा एक्जिक्युटिभ सेफ त्यसपछि अब के त त्यति नै भयो त होइन कहिले पनि नेभर स्टप लर्निङ है जतिसुकै जे भए पनि होइन यहाँ पनि तपाईँहरू सक्षम हुनुहुन्छ यहाँ पनि तपाईँ जो पनि बस्नुहुन्छ हरेकजना जुनियर सिनियर सबैजना होइन सब राखिराख्नुहोस् होइन म पनि अब टिचर जस्तै होला कहीँ न कहीँ तर म पनि सिकिरहेको छु नि त म राम्रो कुरा सिकौँला तब त विद्यार्थीलाई राम्रो कुरा सिकाउला नयाँ ट्रेन्ड सिकाउला नि त पहिलाको जमानामा मल्टिमिडिया थिएन मेरो टाइममा त सबैभन्दा पहिला मैले किनेको एउटा मोटोरोला मोबाइल थियो त्यो यत्रो भएको त्यति बेलै पर्सनालिटी डेभलपमेन्ट भनेको के हो मैले सिक्न गएको थिएँ आइएलटिएस टेस्ट मलाई जरुरतै थिएन कति अङ्ग्रेजी आउँछ भनेर जिज्ञासा लागेर आइएलटिएस टेस्ट दिन गएको थिएँ एकपल्ट बुझ्नलाई होइन कहीँ पनि हेर्थेँ पर्सनालिटी डेभलपमेन्टहरू के हो भनेर गएर सिक्ने के काम हो यो त विदेश जानलाई काम आउँछ भने मलाई यही चाहियो मलाई भनेर सिकेको होइन त अहिले पनि सिकिरहेको छु त त्यहाँबाट प्यासन आएको र क्लोज द अप्सन्स है त्यो सेफको लागि हुन्छ नि त क्लोज द अप्सन्स तपाईँको अप्सन्स केही चिजमा छ भने तपाईँ सक्सेस हुन सक्नुहुन्न त्यो कुरामा त्यो कुरा गरिराख्नु भएको छ भने एउटा अप्सन मात्रै राख्नु पर्यो कुनै पनि चिजमा अप्सन राख्नु हुँदैन धेरै अप्सन राख्नुभयो भने सेफहरूलाई अब आमालाई पनि अब आमा बुवा धनी छन् सबैको आमा काम गरे पनि के हुन्छ सेफलाई गाडी गरेर गयो झोला बोक्यो अनि हिँड्यो के भयो भने म त त्यो 18 छ त्यहाँ जानै हुँदैन म त सेफले त गाली गर्छ बाउले त यति 200 किलो अनियन दियो मलाई किल गर्नु न म त कहाँ यहाँ घरमा आफूलाई अनियन काट्न त नोकर राखेको छु हामीले होइन अब त्यहाँ अब अप्सन छ नि त त्यसको हाम्रो त अप्सन छैन नि त होइन अप्सन यदि सक्सेसफुल हुनु छ भने कुनै पनि लाइनमा अप्सन राख्नु हुँदैन तपाईँ यदि पत्रकारिता गर्नुहुन्छ भने फुल पत्रकारितामा लाग्नुहोस् यसमा अब 4वटा काम 5वटा काम यता पनि उता पनि यो पनि राख्नुभएछ अब म चाहन्छु म रवि लामाछाने जस्तो पत्रकार या हाम्रो टिकाराम यात्री जस्तो पनि जाउँ भनेर कहाँ हुन्छ त हुँदैन नि त उनीहरूको अप्सन छैन नि के भन्नु कहीँ हेर्नुपर्ने नेतामा लागेको छ उनीहरूले फुल टाइम दिएर उनीहरू लागेको छ नि त होइन त्यो प्यासन भनेपछि त्यो आफैले जगाउने कुरा हो यो म डिसएग्री गर्छु कि यो प्यासन भनेको आउँछ अरे भन्छ नि त्यो समाजले दिएको हो एटमोस्फियरले दिएको हो किन त छैन एउटा पनि खेलाडी क्रिकेट खेलाडी ब्राजिलमा त भन्नुहोस् त यदि प्यासन ब्राजिल त सानो कन्ट्री त छैन होइन त्यहाँ त कम मान्छे त छैन होइन हाम्रो कन्ट्रीमा त छ क्रिकेटर पनि छ फुटबलर पनि छ यत्रो कन्ट्रीमा त सबै कुछ छ होइन तर ब्राजिलमा क्रिकेटर किन छैन त भन्नु त यदि प्यासन आफै आउँछ भने त के क्रिकेटको त्यो हावा उडेर अलिकति पनि गएन उतातिर होइन त म डिसएग्री गर्छु कि प्यासन भनेपछि आफै आउँछ भनेर होइन त्यो एटमोस्फियरले समाजले वातावरणले ट्रेन्डले पनि दिया हुन्छ र त्यसबाट हामी एडप्ट गर्छौँ हाम्रो बच्चाले एडप्ट गर्छ त्यो हुन्छ
म यो कुनै पनि क्वेसनको आन्सर अलिकति लामोमा दिन्छु किनकि धेरै कुराहरू त्यसमा तपाईँहरूसँग धेरै क्वेसन होला लास्टमा म सोधौला क्वेसनसँग छ भने एउटा पनि क्वेसन छैन होला पक्का ग्यारेन्टी दिन्छु So inspiring, Chef. So inspiring. Thank Thank you. you so much. Thank you. So Chef, अब प्यासनको कुरा हजुरको यो कसरी जानु एन्ट्री भएको कुरा त भयो सेफ होइन हजुरको यो सबै प्यासनको जगाउने हजुरको भन्छन् कुनै कुनै सक्सेसमा कसै न कसै रोल मोडल हुन्छ होइन कोही पुस गर्ने मान्छे हुन्छ रोल मोडल हुन्छ र हजुरको रोल मोडल को छ सर यो सेफ यो उसको चाहिँ थ्याङ्क यू धेरै धेरै क्वेसनको त अलरेडी आन्सर भइसक्यो होला मलाई लाग्छ यसमै है मैले गरेको कुरामा होइन यो एउटा छुटिसकेको थियो कहाँबाट आएर ल हो रोल मोडल भनेको मेरो लागि सबै लागि त्यो को होला के अब सेफ त मेरो रोल मोडल बन्यो होला तर अब सेफको रोल मोडल के होला के भन्ने भन्छ नि त मेरो रोल मोडल हरेक 5 सालमा चेन्ज हुन्छ आई डु रिस्पेक्ट हिम हु इज माई रोल मोडल जहाँबाट म किचन पोटरमा सुरु गरेँ मेरो त क्याबिनमा बस्ने रोल मोडल थियो हजुरको होइन पछि 5 साल 7 पछि त बदलिसक्यो अहिले पनि ऊ गुरु छन् मेरो अहिले पनि रिस्पेक्ट गर्छु अहिले पनि अब त्यसलाई रोल मोडल बनाएर त त्योभन्दा अगाडि कसरी जान सक्ने होला त होइन अरू सक्सेस त कसरी गर्न सक्ने होला त त्यहाँबाट अर्को रोल मोडल के को जस्तो बन्नु छ रोल मोडल भनेको त्यही हो नि कि आई वान्ट टु बी लाइक हिम भन्ने हो नि त होइन या त ऊबाट इन्सपायर हुने हो नि त होइन अब मलाई तपाईँहरूले बच्चाहरूले धेरैले रोल मोडल भन्छ सन्तोष जस्तो सन्तोष त विनर पनि भएको छैन हजुर रनर अप हो तपाईँ त विन गऱ्यो भने त कहाँ म रोल मोडल होला त त्यहाँ होइन त्यहाँ हुन सक्दैन नि त हरेक 5 सालमा मेरो प्लानिङ हुन्छ हरेक 5 इयर्समा म के गर्न चाहन्छु भनेर म नोट गर्छु डायरी लेख्छु पहिला त 1 हप्ताको लेख्थेँ पहिला 1 महिनाको लेख्थेँ पहिला 1 सालको लेख्थेँ अब 5 इयर्ससम्म लेखिहाल्छु म त हरेक 5 सालमा मेरो रोल मोडल चेन्ज हुन्छ हजुर र इन्सपिरेसन लिने मान्छेहरू धेरै छन् दुनियाँमा जो डाउन टु अर्थ हुन्छन् जो अब म जस्तो डाउन टु अर्थवाला जहाँ जमिनबाट जस्तो मलाई लाग्छ कि 3 लाइफ मैले जिइसकेको छु कहाँबाट पैसा पनि थिएन आज राति खायो भोलिको लागि बचाएर पनि राख्ने स्थिति पनि हुन्थ्यो हामीलाई त्यहाँबाट देखेर होटलमा काम गरेर पुगिने 7 इयर्समा एजुकेटेड सेफ बनिदिएँ एउटा त्यो लाइफ थियो एउटा बच्चाको लाइफ थियो अहिले एउटा सेलिब्रिटी भएर होइन रोल मोडल भएर बसिरहेको छ त्यो एउटा लाइफ छ एउटै यो 35 इयर्सको एजमा मेरो 3टा लाइफ हेर्न मिलेछ नि त यहाँ त 3टैमा त्यति बेला म कसलाई रोल मोडल बनाउने होला त थाहा थिएन त्यति बेला त हाम्रो नेता नै रोल मोडल हुन्थ्यो होला होइन हाम्रो त्योभन्दा ठुलो त को मान्छे हुन्छ र गाउँमा स्कुल पढ्दाखेरि होइन त्यतिबाट निक्लिसकेपछि त्यहाँ त डिफ्रेन्ट पिपल हुन्छ आई डु रियली इन्सपायर फ्रम बराक ओबामा होइन त्यसको किताबहरू पढेर त्यसको स्टोरीहरू पढेर म आई रियली गेट इन्सपायर फ्रम हिज डाउन टु अर्थ उहाँले के गर्नुहुन्छ होइन त्यस्तो रोल मोडलहरू या इन्सपिरेसन लिने मान्छेहरू धेरै छन् दुनियाँमा होइन पुराना हिस्ट्रीमा छन् उनीहरूले के गरे त वास्तवमा अनि धेरै कुरा सिकिन्छ त्यसबाट अनि रोल मोडल त त्यस्तो अहिले मेरो सेफ मेन्टर हुनुहुन्छ सेफ विवेक सिंह जसको लागि म काम गरिरहेको छु 3 साल पहिला 4 साल पहिला हेर्थेँ अहिले जो सेम कुकिङ सोमा ऊ पनि बसिया हुन्छ सेम कुकिङ सोमा म पनि बसिया हुन्छु त आई डु रिस्पेक्ट हिम सो मच होइन मेरो कहिले पनि सिनियर रिस्पेक्टिभ हुनुहुन्छ उहाँ पनि सेलिब्रिटी सेफ हुनुहुन्छ अनि वर्ल्डमै टप 5 टप 10मा इन्डियन सेफको नाम हाल्यो भने उनको पनि नाम आउँछ होइन त ऊ पनि उसैको लागि मैले पनि काम गरिरहेको छु त धेरै यस्ता फ्रेन्च कुजिनमा सेफहरू छन् जसबाट इन्सपायर हुन्छु म होइन प्रेरित हुन्छु म जसबाट कि वास्तवमा यस्तो गर्यो जस्तो कि अब नेपाली क्युजिनको लागि पनि कहीँ न कहीँबाट म कुनै कन्ट्रीको सेफबाट इन्सपायर भएको थियो त्यो कन्ट्रीको फुडै अननोन थियो होइन त्यहाँबाट त्यसबाट इन्सपायर भए यसले आफ्नो कन्ट्रीको फुड यसरी गर्न सक्छ भने हाम्रो कन्ट्रीको फुड हामीले किन गर्न सक्दैनौँ त हाम्रो यो त 20 सालको एक्सपिरियन्स छ मेरो 20 इयर्स इन्डियन फुडमा काम गरिरहेको छु भने अलिकति 2 साल अरू गऱ्यो भने त 2 साल त 20 सालको बराबर हुन्छ नि त हाम्रो यो एक्सपिरियन्स प्लस हुन्छ नि त इन्डिया र नेपालको सिमिलर कल्चर पनि छ सिमिलर फ्लेभर पनि छ सिमिलर अलिकति टेस्ट पनि छ वे पनि छ अन्डरस्ट्यान्डिङ पनि छ अनि म नेपाली पनि छु त त्यसबाट इजी हुन्छ त त्यहाँबाट कुनै सेफबाट प्रेरित भएर कि ऊ आफ्नो कन्ट्रीको लागि आफ्नो फुडलाई वर्ल्ड म्यापमा हाल्न सक्छ भने मैले किन हाल्न सक्दिनँ त त्यहाँबाट त्यसबाट इन्सपायर धेरै कुरामा अलग अलग हम्बलनेस कसरी बन्ने अर्को मान्छे होला होइन ह्याप्पी कसरी बस्ने अर्को मान्छे होला त्यो सबै डिफ्रेन्ट सेक्टरमा डिफ्रेन्ट रोल मोडलहरू छन् मेरो धन्यवाद थ्याङ्क यू Thank you, Chef.
तपाईँहरूसँग क्वेसन छ गरेर राख्नु होला पछि है। हजुर। सेफ अबको यो जो म क्वेसन सोध्न लाग्छु त्यो धेरैको क्वेसन होला होइन, यसै अलिकति कुरा त हजुरले अहिले भर्खर भनिदिनु भयो। सेफ हजुर यत्रो ठुलो मास्टर सेफको प्लेटफर्ममा गएर होइन, भनौँ न अब ब्रिटिसर्सहरू कमले ब्रिटिसर्सहरू हो नि त्यहाँ उनीहरूको अलिकति ब्ल्यान्ड टेस्ट, अरू कुजिन त्यत्रो इटालियन मेक्सिकन कुजिन त्यस्तोहरू पुरै रिप्रेजेन्ट थियो। हजुरले नेपाली मात्रै किन चुज गर्नुभएको? कसरी त्यो कन्फिडेन्स आयो कि होइन नेपाली मैले त्यहाँ चाहिँ युज गर्नुपर्छ र यो कम्पिटिसनमा फिनालेमा पनि मैले सबै नेपाली कुजिन लिएर हिँड्नुपर्छ भनेर? मेरो यो पहिलाबाट प्लान थियो। अब कुनै पनि तपाईँले भने नि कि 5 इयर्सको प्लान म पहिला पनि गर्थेँ। त 5 इयर्स पहिला नै म मास्टर सेफमा जान्छु भनेर त्यही योभन्दा पहिला पनि धेरै धेरै कम्पिटिसनहरूमा म गएको छु। अनि टिभी कम्पिटिसनमा 1-2टामा गएको छु र नन टिभीमा टिभीमा भन्दा पनि बिना टिभीको कम्पिटिसनहरू धेरै टफ हुन्छ। युकेतिर युरोपतिर टिभीमा नआउने कम्पिटिसनहरू एकदमै टफ हुन्छन्, किनभने त्यसमा धेरै मान्छे टिभीमा आउन चाहँदैन। युरोपमा सेफहरू म्याक्सिमम् सेफहरू दे आर साई, लाज लाग्छ उनीहरूलाई। त उनीहरू बिना नन टिभीमा हेर्छ। जस्तो कि एउटा कम्पिटिसन छ त्यहाँ हाम्रो नेसनल सेफ अफ द इयर, एभ्री इयर हुन्छ त्यो कम्पिटिसन है। त्यो कम्पिटिसन जस्तो कम्पिटिसन मलाई टफ कम्पिटिसन अहिलेसम्म कुनै पनि लागेको छैन। त्यसमा म पहिलोपल्ट गएको थिएँ अनि सेमी फाइनल्स पनि मान्छे 10 सालसम्म ट्राई गर्छ, 10 इयर्सबाट 15 सालबाट ट्राई गरिरहेछ मास्टर सेफमा गर्न पाउँदैन। एकपल्ट गयो त। तर त्यो कम्पिटिसन अझ किन टफ छ भने तपाईँ कतिपल्ट पनि ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ कि, त झन् त्यो टफ छ। कति मान्छे त फाइनलसम्म जान्छ 10 सालबाट, त्यो विन हुन सक्दैन। हरेक साल जान्छ। म पहिलो सालमा गएको थिएँ, पहिलो सालमा सेमी फाइनलमा गएको थिएँ त्यसमा, तर इन्डियन फुड लिएर गएको थिएँ मैले हर सधैँ। अनि त्यसमा गएँ अनि मास्टर सेफको लागि इन्डियन खानै लिएर मैले मेरो डायरी मेन्टेन गरेको थिएँ र उसमा इन्डियन खानैबाट जान्छु र मास्टर सेफ जित्नको लागि जान्छु भनेर तयारी गरिरहेको थिएँ 5 इयर्सबाट। यो तयारी कोही इच्छुक हुनुहुन्छ भने मलाई सोध्नु होला मैले कसरी तयारी गरिरहेको छैन, तर धेरै प्रोसेसिङ लामो छ यसको होइन यो। अनि यो तयारी 5 सालबाट गरिरहेको थिएँ र इन्डियन खाना लिएर विन गर्नको लागि जान्छु। त्यसको दौरानमा तयारीमा मास्टर सेफ हेरेरै मास्टर सेफको तयारी गरिरहेको थिएँ। हामीलाई इजी कसरी भइहाल्छ, कुनै कम्पिटिसन अलरेडी अन छ भने त्यसलाई आइडिया त आउँछ। कुनै कम्पिटिसनमा कहिले गएकै छैन भने, देखेकै छैन भने त्यसमा आइडिया हुँदैन। अब हरेक साल त्यहाँ कम्पिटिसन जस्तो भने नि कि हरेक 5 इयर्समा मेरो मेन्टर चेन्ज हुन्छ भने त मास्टर सेफमा हरेक इयर नेक्स्ट लेभल हुन्छ। यो सालको मास्टर सेफ एक लेभलको छ भने अर्को सालको डिफ्रेन्ट लेभल हुन्छ। म त तयारी गर्दाखेरि हेरेर तयारी गरिरहेको थिएँ। अब यो साल होइन, यो साल त टफ भयो है, नेक्स्ट इयर त कस्तो गर्ने भनेर न 1 साल अरू तयारी गरौँ भनेर अर्को सालको हेऱ्यो, अर्को साल फेरि तयारी गरेँ, अर्को साल त ओ माइ गॉड यो पनि त यस्तो टफ हुने भयो त, मैले तयारी गरेको त भएन यो। अनि मास्टर सेफ हेर्दै उसलाई रोक्दै फेरि आफू मेनु बनाउँदै हेर्ने, फेरि चालु गर्ने यो यसको ठाउँमा भएको म के बनाउँथेँ अनि यो बनाउँदै त हेर्छु त उनीहरू त ओ माइ गॉड यो त कस्तो भयो कस्तो। त अब कहिले के हुन्छ ट्रेन्ड एन्ड चेन्ज मेकर है। अब चेन्ज मेकरमा ट्रेन्डमा के हुन्छ त, ट्रेन्ड के ल्याउने, चेन्ज मेकर के हो, यिनीहरू पनि पढिरहेको थिएँ कहीँ न कहीँ। त मास्टर सेफमा त कोही पनि यस्तो मान्छे अहिलेसम्म आएको थिएन जसले कहिले नदेखेको चिजहरू देखाओस् क्या त्यसले सुरुबाटै। त त्यो वाले के भयो त मेरो लागि टिमहरू पनि काम गर्छ, मेरो आफ्नो टिमहरू, त उनीहरूलाई बसाएर अनि मेन्टरहरूबाट पनि बुझेर यस्तो यस्तो कुरा छ होइन। अनि त्यहाँबाट त्यो विवेक सिंह सेफले मलाई भन्यो वाइ यु नट ट्राइङ नेप्लिज कुजिन। त्यसले मलाई भन्यो यु आर नेप्लिज, युर ब्लड इज नेप्लिज, नो वान बेटर देन यु। आई नेभर सिन एनी वान सेफ लाइक यु इन नेपाल एन्ड नेप्लिज सेफ अन्डर मी वर्किङ अर एनिवेयर भनेको त्यसले। यु आर इनोभेटिभ एन्ड यु क्यान डु समथिङ अमेजिङ विथ नेप्लिज कुजिन भन्नु मलाई भन्यो। मैले अब नेपालीको त मोमोको डाला चाउमिनको डाला केही पनि खाएको छैन, गुन्द्रुक पनि खाएको छैन, केही पनि खाएको छैन। अब कहाँ अब त्यस्तो हुनसक्छ र भन्ने अब च्यालेन्ज भनेपछि कहिले पनि लाइफमा लिनैपर्छ। अब ट्राई गरेर हेरौँ त अलिकति रिसर्चहरू गरेर त हेरौँ के छ भनेर। सुनेको थिएँ नेवारीको खाना यति हुन्छन्, यो हुन्छन्, ऊ हुन्छन्। अनि हाम्रो पाण्डव दाई हुनुहुन्छ, पाण्डव दाजु, पाण्डव महतो, उहाँ हाम्रो यहाँको नाचघरमा काम गर्नुहुन्थ्यो एज ए नेपाली सेफ होइन।
अनि उहाँले जहिले पनि भाइ एकपल्ट नेपाली खानाको प्रचार गर्नुपर्छ है भनेर उहाँले जहिले पनि भन्ने। अनि उहाँ नेपाली सेफ यहाँ हुनुहुन्थ्यो, उहाँ हाम्रो इङ्ग्लिस सेफ हुनुहुन्छ, इङ्ग्लिस रेस्टुरेन्टमा काम गर्नुहुन्छ। अनि उहाँले गरे भने म दिन्छु नि यहाँ 50वटा आइटम छ भने उनीहरूले लेखेर यो गर्नुभयो, म त चकित भएँ कि अब लेखेर मात्रै थोरै हुन्छ हामीलाई, अब उसले बनाएको मैले बनाएको त हुँदैन नि त, मेरो एक्सपिरियन्सै छैन। त्यसबाट रिसर्च गर्न सुरु गरेँ गुगलकै थ्रु, अनि फ्रेन्ड्स सर्कलको थ्रु, अनि कम्युनिटीमा मेरो नेपाल साथीहरू छन्, थारू साथीहरू छन्, सबै त्यहाँ अलग अलग साथीहरू छन्। उहाँहरूलाई फोन गर्दै उहाँहरूको खानाको लिस्ट बनाउँदै, आफ्नो मधेसी खानाको लिस्ट बनाउँदै, पाहाडीको खानाको लिस्ट बनाउँदै, सामुदायिक खानाको लिस्ट बनाउँदै, तराई पहाड हिमालको लिस्ट बनाउँदै हेर्छु त पुरा हाम्रो वलै मेरो वल स्टिकी नोटले भर्न लागेको थियो पुरै। अनि अलग अलग कलरको मसँग फोटो पनि थियो, मैलेसँग कसैलाई दिएको पनि छैन कसरी गर्ने, पुरै वल मेरो स्टिकी नोट डिफ्रेन्ट कलरले नेपाली खानाले भर्न लागेको थियो पुरा, नाम मात्रै लेखेर। अनि त्यसबाट रिफाइन गरेँ कि त्यो गुन्द्रुकलाई कसरी बनाउने, गुन्द्रुक कहिले पनि बनाएको थिएन। अब गुन्द्रुक कसैको घरमा गएर मेरो लागि गुन्द्रुक बनाइदिनु भनेर नि त गुन्द्रुक खानु भनेर भन्थ्यो, अनि बनाइदिनु नि त उनीहरूको खाने, अर्को घर खाने। अनि त्यसबाट राम्रो कुरा त गुन्द्रुकमा छ नि, तर नराम्रो कुरा के छ पहिले खोजेर त्यसलाई हटाएपछि विदेशी मार्केटमा उतार्न सकिन्छ। नराम्रो कुरा के छ, त्यो चिउ छ होइन, त्यसमा चाहिँ दाँतमा लाग्छ कि त्यो खाने केन्द्रको। अरूलाई हामीलाई ठिक छ, हाम्रो दाँत त भगवान्को गिफ्ट पनि भयो होइन, रुद्राक्षको भन्छ नि हाम्रो दाँत होइन, रुद्राक्षको शिव भगवान्को देन भन्छ नि हामीले। कहिले पनि आजसम्म डेन्टिस्टलाई गयो, कोही डक्टरलाई भन्यो भने आजसम्म डेन्टिस्टमा गएको छैन, यस्तो हेर्छ मलाई त्यसले होइन, कहिलेको आएको छैन डेन्टिस्टमा देखाउनुलाई पनि गएको छैन, यति भइसक्यो। अनि उहाँ गुन्द्रुकलाई विकृति के भन्ने त त्यो लाग्छ, त्यसलाई गर्ने के अरे टेस्ट पनि ठिक छ, वाउ पनि छ, त्यसको प्रोसेसिङ पनि यति अमेजिङ छ कि दुनियाँमा कहीँ पनि छैन। अब त्यसको फर्मेन्टेसन नेचुरल फर्मेन्टेसन छ, नेचुरल सावरनेस छ, त्यसलाई एकदमै राम्रो चिज छ। त्यो कुरा राम्रो छ, एउटा कुरा मात्रै छ कि त्यो चुई हुन्छ त्यसलाई, त त्यसलाई रिभर्स ब्याकमा गएँ, रिभर्स ब्याकमा कसरी गर्ने फेरि पात बनाइदिने, त्यसलाई बिगाइदिने, फेरि पात बनाइदिने, त्यसलाई माटो हटाइदिने, अनि सिजर लिएर त्यो डन्टीहरू काटिदिने, फेरि पातलो गरेर जुलियन बनाइदिए एकदम मसिनो बनाइदिने, त्यसलाई फ्लेभर पनि गएन, ऊ पनि गएन, जस्तो हो त्यस्तो बनाइदिने। त्यसको डन्टी त चिउ छ नि त्यसको होइन, अलि अरू टमाटरको मात्रा बढाइदिने, अनि साँधेको भटमासहरू भएन, क्राम्पुर भएन, त उसको आउँछ यसको आउँदैन, त्यो गरेर ट्राई गरेको त यो भयो। त्यस्तै गर्दै 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 सबैको लिस्ट बनाउँदै कि बेस्ट 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 केही दिन सक्छु भनेर, अनि जहाँसम्म जाउँला नेपाली खानालाई प्रचार गरौँला, एउटा देशको लागि नाम पनि हुन्छ। र पहिलाबाट पनि थियो कि एक दिन आफ्नो रेस्टुरेन्ट खोल्छु, अनि त्यहाँबाट आयो कि अब खोल्यो भने नेपाली रेस्टुरेन्ट नै खोल्छु, नेपाली रेस्टुरेन्टको एउटा प्रमोसन पनि हुन्छ, सेमी फाइनलसम्म पनि गइदियो भने युकेमा हाम्रो नेपालीलाई धेरै माया गर्छन्, युकेमा गोर्खा आर्मीको हिसाबले नेपालीमा धेरै धेरै माया गर्छन्, दे लभ नेपालिज पिपल, वेनेभर यु से नेपाली, यो नेपालिज भन्छ कि एकदमै एकदम प्राउडली भन्छ कि उहाँहरूले। अनि नेपालीलाई देख्यो भने त मास्टर सेफ अहिलेसम्म कसैले देखेकै छैन, देख्यो भने पनि त्यति नै हुन्छ काफी त्यहाँ मेरो रेस्टुरेन्टको लागि। अनि त्यहाँ जाउँ, अनि मैले त्यो प्लान गरेँ, अनि त्यो नेपाली खानालाई नै त्यस्तोरी लिएर जाउँ, हारोस् जितोस् केही मतलब छैन, तर इन्डियन खाना नबनाउने होइन, इन्डियन सेफै नभन्ने, इन्डियन रेस्टुरेन्टमा काम गर्छु भनेर त्यति मात्रै भन्नै पर्छ त्यो काम गरेको बेलामा होइन। अनि त्यो गरेर नेपाली खाना सुरुबाटै नेपाली खाना आफ्नो इनोभेटिभ तरिका हाल्दै सुरु राउन्डमा हेर्नुभयो भने आलुको अचार पनि मैले आर्ट कल्चर र हाम्रो चाइल्डहुड मेमोरीलाई जोडेर होइन, डुङ्ग्री पापडमा आलुको अचारलाई भरेर त्यो बचेको आलुलाई पर्पल पोटेटो बनाएर हाम्रो मिथिलामा एउटा आर्ट हुन्छ, त्यो प्लेटमा सेतो प्लेटमा आर्ट जस्तो निकालेको थिएँ होइन। त्यो आर्ट कल्चर चाइल्डहुड मेमोरी हरेक डिसमा हाम्रो मेमोरी, हाम्रो स्टोरी, हाम्रो हेल्थ वाइज, हाम्रो एल्टिट्युड वाइज, हाम्रो हाई एल्टिट्युड, हाम्रो पहाड, हाम्रो तराई, हाम्रो हिमाल, हाम्रो संस्कृति हरेकमा जोड्दै पछि लास्टसम्म सबै क्रिएसन खतम भयो, लास्टमा बनायो भैँसीको मासु, हाम्रो लगिदियो पानीमा भन्छ नि, हाम्रो त्यही भएको होइन। र भैँसी पनि कहिले पनि खाएको पनि थिएन, कहिले बनाएको पनि थिएन, अब फाइनलमा अब बचेको पनि केही छैन। लास्टमा मात्रै एउटा उपाय थियो कि अब जित्नलाई इन्डियन खाना बनाउनुपर्छ होइन, कम्पिटिसन फेरि टप हुँदै जान्छ नि त, माथि सबैबाट छान्दै सबै ग्रुपबाट आउँदै 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 जान्छ। अनि लास्टमा अब केही पनि छैन, अब मलाई पनि थाहा थियो कि म जित्दैन। उनीहरूले राम्रो कुरा सेमी फाइनलभन्दा माथि फाइनल राउन्डमा 5 राउन्ड हुन्छ, त्यहाँ राम्रो कुरा खोज्नभन्दा नराम्रो कुरा खोज्छ तिनीहरूले। राम्रो कुराको लागि त फाइनल राउन्डमा आएछस्, नराम्रो कुरा के छ भनेर खोज्छन् तिनीहरूले, पोटेन्सियल पहिला देखा हुन्छ तिनीहरूले कि यो हो भनेर, नराम्रो कुरा के छ भनेर खोज्छन्। अब त्यो नराम्रो कुरामा भैँसीको मासु टफ भयो,
धेरै कुरा त्यसमा टाइमिङमा अलिकति गडबड भयो अनि क्यालकुलेसनमा पनि एकदमै गडबड भयो। त्यहाँ अब त्यो फाइनलमा पुगेपछि धेरै नराम्रो कुराहरू देखाउन्न अनि धेरै मान्छेले भने रेसिजम यो गर्यो त होइन, त्यो त्यस्तो केही पनि थिएन होइन। त त्यहाँबाट आयो मेरो नेपाली खानाको मन र ऊ नेपाली खानालाई प्रचार प्रसार गर्यो र त्यो मेरो सक्षम पनि भयो र आज म एकदमै प्राउड फिल गरिरहेको छु कि नेपाली खाना चुज गरेँ र नेपाली खानाको प्रति एउटा जस्टिस दिन मबाट सुरु भयो भनेर एउटा सबै जुडाएको हुन्छ, भगवान्ले पनि सबैलाई दिएको हुन्छ कि कसैले न कसैले के गरोस् होइन यो भन्छ, तर मेरै भागमा लेखेको थियो क्यारे होइन। अब बाँकी जित्ने त भाइहरूको भागमा है। ल थ्याङ्क यू, धन्यवाद। Thank you so much. Thank you. Chef, अब यत्रो कम्पिटिसनमा तपाईँले जब भाग लिँदो गरेपछि सेफले चाहिँ यो फिनालेसम्म पुग्छु भने जस्तो लाग्थ्यो सेफलाई कि जस्ट लक भयो कि कुन पोइन्टमा तपाईँलाई थाहा भयो कि अब चाहिँ होइन आई निड टु पेस अप भनेर कम्पिटिसनको स्टार्टिङ पछि? सुरुमा मलाई डर लागेको थियो पहिला नै। मैले पहिलो इन्टरभ्यू सबैभन्दा पहिलोको राउन्डमा हेऱ्यो भने तिनीहरूले खाना बनाइसकेपछि जब जजमेन्ट भइरहेको हुन्छ भित्र, जजिङ भइरहेको छ, उहाँ इन्टरभ्यू लिन्छ पछाडि what you think you will be go further or you will be out भनेर भन्छ कि and how you will be feel if you go out भन्छ कि तिनीहरूले सोचे बनाएको हुन्छ। त मैले भनेको थिएँ त्यहाँ कि त्यो गुगलको उसमा पनि छैन हाम्रो क्लिपमा बिबिसीको मास्टरसेफमा मैले भनेको थिएँ त्यहाँ कि मलाई बाहिर गइजाऊ अब त कम्पिटिसन हो क्या अरे। दुःख एउटा कुराको मात्रै लाग्ला कि यो नेपाली खानाको मैले यति तयारी गरेको छु कि सबै पानीमा गइदिएर कि त्यो देखाउन पाएन मैले। 1-2 राउन्डसम्म पनि 4 राउन्डसम्म पनि गयो भने त्यो नेपाली खानाको तयारी जो गरेको छु नि मैले, नेपाली फुड कमसेकम 15-20वटा रेसिपी पनि 15-20वटा इन्ग्रिडियन्ट्स पनि देखाउन पाएको भए पाएँ भने त्यति मलाई ह्याप्पी हुन्थ्यो। बाँकी रिग्रेट त के हुने होइन, म त ह्याप्पी बस्ने मान्छे हो, थोरैमा पनि धेरैमा पनि कममा पनि बिना केहीको पनि ह्याप्पी बस्ने मान्छे हो म। आई विल बी भेरी ह्याप्पी इफ आई सो अल दिस मैले तयारी गरेको सबै कुरा के त्यो। अनि त्यही थियो, अरू त होइन। जाँदै गएँ म जित्न भनेर त पहिले त्यसमा जित्न भनेर गएको भए त 100% म इन्डियन फुड लिएर गएको थिएँ। 20 सालको एक्सपिरियन्स मेरो इन्स्टाग्रामको थ्रु अनि मेरो सोसियल मिडियाको थ्रु हेर्नुहोस् त मेरो इन्डियन फुडहरू तल गएर स्कलर गरेर मेरो यस्तो इन्डियन फुडहरूको धेरै मान्छेहरूको छैन जो मलाई इनोभेटिभ इन्डियन सेफ भनेर चिन्थ्यो युकेमा। मैले हो जो इनोभेटिभ गर्न सक्थेँ त्यहाँ, जो अरूको इन्ग्रिडियन्ट्स ल्याएर आफ्नो इन्डियन बनाएर इन्डियन बेचेर इन्डियनहरूलाई जस्तो अक्टोपस भयो, ओइस्टर भयो, यिनीहरू सबैलाई मैले सुरु गरेको थिएँ। हाम्रो नेपाली चिजहरूलाई जस्तो फापड भयो, हामी इन्डियन किचनमा मैले अरू किचनबाट ल्याएर मैले जो लन्डनहरूमा मबाट पछि ट्रेन्ड सुरु हुन्थ्यो। त्यहाँ लन्डनमा मैले मेनु बनाएँ भने मेरोबाट ट्रेन्ड सुरु हुन्छ कुनै पनि आइटमहरू। अक्टोपस हाल्नलाई मेरो विवेक सिंह सेफले नै हिन्दी दो नि कौन खाएगा ये, कैसे खाएगा ये, इन्डियन किचनमा खाएगा, इसको घिन लाग्दा देख के भन्दैन। मैले भने एकपल्ट राख्नुहोस् होइन, लन्च मेनुमा राख्नुहोस्, हामी हरेक महिनामा लन्च मेनु चेन्ज गर्छौँ, खाएन भने नराखौँला। पहिलो हप्तामा 70 किलो हामीले बाई गरेको, 70 किलो अक्टोपस त्यहाँ थियो। अनि त्यसमा नेपाली इन्फ्युजन पनि थियो, ऊ पनि थियो, इन्डियन इन्फ्युजन पनि थियो। त म इनोभेटिभ सेफ भनेर भन्थेँ। त जित्न भनेर त मलाई जितसम्म त देखेकै थिएन मैले। यहाँ अब त्यो माउन्ट एभरेस्ट जस्तो चढ्ने त हुँदैन, माउन्ट एभरेस्ट मात्रै हेरिरहेको हुन्छ। मेरो त त्यस्तो स्टोरी त केही पनि थिएन कि म उहाँ टाइटल मात्रै हेरिरहेको छु, त्यहाँ त केही थिएन। म त जति स्टेप जान सकेँ हरेक स्टेपमा बेस्ट दिने, त्यो हिसाबले कसरी हुन्छ हरेक स्टेपमा बेस्ट दिने, अनि त्यो जतिहरू कहाँसम्म पुग्न सकिन्छ त्यही आफूलाई विन हो भनेर होइन। अनि आफ्नो स्टोरी पनि जोड्दै जाने, आफ्नो कल्चर पनि जोड्दै जाने, आफ्नो ढाका टोपी पनि जोड्दै जाने, आफ्नो भातगाउले टोपी पनि जोड्दै जाने, हरेक स्टेपमा आफ्नो आइला पनि जोड्दै जाने, आफ्नो त्यो आन्टीमा हालेर पनि सर्भ गर्ने, आफ्नो चरसको थाल पनि जोड्दै जाने, आफ्नो लास्टमा अरू केही भेटायो भने त नेपाली झन्डा पनि देखाइदियो लास्टको होइन। लास्टमा केही देखायो भने तपाईँले होइन कम्सा पनि देखाइदियो त्यहाँ हाम्रो तराईको, त्यो पनि ल अब जोड्दै जाउँ। अब जित त जित होला, जे होला। तर जित भनेर मैले पहिला पनि गएको थिएन। अब तपाईँहरूलाई लाग्ला यो हरेक मान्छेले त्यस्तै भन्छ, म जित भनेर गएको होइन। तर सुरुबाट मेरो इन्टरभ्यूहरू हेर्नु होला, त्यसै सोको हिसाबले होइन। हरेक मान्छेले कहिले पनि जो जितेको मान्छेले भन्छ म त जित्ने भनेर आएको हुन्छु, जो हारेको मान्छे पनि होइन म त कम्पिटिसनमा कम्पिट गर्न मात्रै आएको थिएँ भनेर भन्छन् कि सबैले। र त्यस्तै वर्ड लाग्छ होला मेरो। तर इन्टरभ्यूहरू हेर्नु होला, तर मलाई कहिले पनि म नेपाली खानाको प्रचार प्रसार गर्छु र नेपाली खानालाई वर्ल्ड कुलिनरी मापमा हाल्छु र नेपाली खानालाई यहाँ दर्शाउँछु भनेर गएको हो म। अब त्यसमा कति हात लाग्यो लागिसक्यो नि त अब होइन, त्यही गरेर आएको थिएँ मैले।
सेफ अब तपाईँले भनिहाल्नुभयो नेपाली फुडलाई चाहिँ चिनाउँछु इन्टरनेसनल मार्केटमा, तपाईँले फ्युचर चाहिँ के देख्नुहुन्छ सर यो नेपाली फुडको? कहाँसम्म चाहिँ हामीले यसलाई लान मिल्छ यो इन्टरनेसनल मार्केटमा? यसको फ्युचर चाहिँ के देख्नुहुन्छ नेपाली फुडको चाहिँ? नेपाली फुडको फ्युचर धेरै छ। म जहिले पनि अब जुन पनि कम्पिटिसनहरूमा सेफको कम्पिटिसन भयो यहाँ कलेजहरूले प्रिपेयर गरेर हुन्छ, सधैँ म भन्छु कि नेपाली खाना अब गर्नुहोस् भनेर, किनभने हाम्रो खाना धेरै भेराइटी छन्। थाईको खाना होइन, थाईको खाना म्याक्सिमम् कसैलाई भन्नुहोस् नेपालमा काम गर्ने सेफहरूलाई कि 12-15वटा नाम भन्न सक्ला पपुलर आइटमहरू है। त्यसैलाई घुमाइफिराइ गरेर भन्ला, तर मेन डिस होइन 5-7वटा मात्रै पपुलर छ पुरा दुनियाँमा। कुनै पनि क्युजिनको 10वटा भन्दा बढी पपुलर हुँदैन होइन। इन्डियन खाना लिनु, इन्डियनको यत्रो भाष छन् होइन, 2-3 आइटम होला साउथको हाम्रो डोसा र इडली होइन, यतातिरको हाम्रो बटर चिकन दाल मखनी अनि नान होइन, यतातिरको कबाब, एकतिरको बिरयानी होइन। त्यो गिन्ती गरेर हेर्ने 10वटा आइटम पनि छैन हुनु, तर सपोर्टिभ आइटम हुन्छ नि। हाम्रोमा पनि त्यस्तै छ, दुनियाँभरको आइटम छ दुई। र त्यसबाट नेवार कल्चरबाट 1-2 आइटम फेमस भइदियो भने यताबाट हाम्रो सबैलाई जिब्रोमा लाग्ने खानाहरू कि। अनि हाम्रो तराईबाट एउटा, हाम्रो थारूबाट एउटा, हाम्रो यस्तो गरेर भइदियो भने अब हुन्छ। अस्ति एउटा कम्पिटिसन गएको थियो, उनीहरूले भाइले घोङ्गी र बगियाको कम्बिनेसन बनाएको थियो, यति राम्रो बनाएको थियो तिमीले होइन। अस्ति एउटा शेर्पा बहिनीले बनाएको थियो पोखरामा होइन, त्यो मैले पनि देख्दाखेरि याकको सुकुटी होइन, अनि त्यसको साथमा एउटा चियाको साथमा अलग अलग कम्पोनेन्ट त्यसको पफ जस्तो बनाएर होइन। त्यो हेर्दाखेरि अमेजिङ के यति पोटेन्सियल। अनि पहिला कहिले पनि सोचेन कि यो पनि हुन्छ भनेर, तिनीहरूले सोचेको थिएन कहिले पनि। त हाम्रो पोटेन्सियल छ, तर अब म पनि लागि परेको छु। मेरो पनि बुक आइरहेछ, त बुकमा पनि म कोसिस गर्छु कि, अनि बुक पनि म नेपाली मार्केटमा पनि फोकस गरिरहेको छु, तर वर्ल्ड मार्केटमा जाओस् र नेपालीको एउटा कुक बुक पनि हेरोस्, वर्ल्डको जो बाँकी सेफहरूको लागेको हुन्छ त्यहाँ हाम्रो पनि हुन्छ। 53 कन्ट्रीमा मेरो कुक बुक रिलिज भइरहेछ होइन। अनि 5 ल्याङ्ग्वेजेसमा भइरहेछ, नेपालीमा भइरहेछ, इङ्ग्लिस, फ्रेन्च, जर्मन, इटालियन, स्पेनिस होइन, यिनीहरूमा हाम्रो कुक बुक भइरहेछ, अलग अलग ल्याङ्ग्वेजेसमा भइरहेछ। त त्यसकोमा पनि लागिरहेको छु। र नेपाली जति पनि विदेशमा बस्छ नि, 80% मान्छे हस्पिटालिटीमा इन्भल्भ छ। 80% मान्छे, त उनीहरू 80% मान्छे 100% मान्छे मलाई चिन्छ अहिले। अनि चिनेर त्यसले अब मेन्यूमा हाल्न सुरु गरिसक्यो उहाँहरूले। इन्डियन रेस्टुरेन्ट चलाओस् या जापानिज रेस्टुरेन्ट चलाओस् या केही रेस्टुरेन्ट चलाओस्, 1-2टा नेपाली आइटमहरू आफ्नो मायापन पनि, आफूले मन परेको खाना, आफूले सबैलाई मनपर्छ त्यो अलिकति हाल्न सुरु गरिसक्यो। लन्डनमा पनि एउटा धेरै फेमस सेफ छन् जापानिज, आफ्नो रेस्टुरेन्टमा एउटा नेपाली खाजा सेट भनेर हालिसक्यो त्यसले जापानिज रेस्टुरेन्टमा होइन। त्यो अहिले सुरु भइसक्यो यो बिस्तारै। अब इन्डियन खाना पनि एकै दिनमा त थोरै वर्ल्डमा पपुलर भएको छैन नि त। यो क्विन भिक्टोरियाबाट अलिकति लिएर गयो उता, पछि उहाँबाट उहाँ। अनि इन्डियन खाना पनि धेरै युकेमै फेमस छन्, अरू ठाउँमा त त्यति पपुलारिटी छैन। जापानिज जस्तो कहाँ पपुलारिटी छैन, हाम्रो फ्रेन्च जस्तो, इटालियन जस्तो पपुलारिटी छैन नि त इन्डियन खाना पनि। त हाम्रो खाना बिस्तारै हुन्छ, हाम्रो कन्ट्री पनि एकदमै वेल नोन छन् सबैबाट, तर एकदमै राम्रो पोटेन्सियल छ। म त 100% मेरो विश्वास छ। अब भाइ बहिनीहरूलाई जुन दिन जो यङ जेनेरेसनहरूलाई विश्वास हुन्छ नि, त्यो दिन हाम्रो खाना बुस्ट हुन्छ। त्यसैमा लागेर चाहिँ तपाईँको माझ बसेको छु, यही कारणले कि उहाँहरूलाई एउटा बिलिभ होस् कि नेपाली खानामा पोटेन्सियल छ। र हरेक कलेजहरूमा जानको मिनिङ मेरो यही हुन्छ कि तपाईँहरू राइट प्रोफेसनमा हुनुहुन्छ होइन। नेपाली हामी बोर्नदेखि नै हाम्रो ब्लडमै नै हस्पिटालिटी हुन्छ। हामी आमा बुवाबाटै सिकेका हुन्छौँ, कल्चर सिकेका हुन्छौँ। अनि त्यही कुरालाई रिफाइन्ड हाम्रो सरहरूले कलेजमा गरिदिन्छन् होइन, पालिस गरिदिन्छन्। अनि त्यसलाई अनि फुड पनि त्यस्तै छन्। त उनीहरू राइट प्रोफेसनमा छन् र हाम्रो कन्ट्रीलाई बढी डक्टर, इन्जिनियर, ब्याङ्कर भन्दा बढी पनि हाम्रो गरिब कन्ट्री भन्छ, त्यति ब्याङ्ककारी पनि छैन दुनियाँमा। कहाँबाट आयो पैसा, कहाँबाट आउँछ दाखला थाहै भएन क्या त हाम्रो त ब्याङ्कर भन्दा पनि ऊभन्दा पनि हामी हस्पिटालिटी सेक्टरको मान्छे चाहिन्छ। किनभने हाम्रो कन्ट्री टुरिज्ममा भर्छ नि त होइन। जुन कन्ट्रीमा जो चिजमा भर्छ त्यही बढी मेन पावर चाहिँदैन नि त होइन। त त्यो यो कन्ट्रीमा त हाम्रो टुरिज्ममा भर परेको। पहिला त फार्मिङबाट गर्ने मान्छे चाहिन्थ्यो, अब फार्मिङ त बन्द भइसक्यो, छैन फार्मिङ, सबै बाहिरबाट भित्र आउँछ। मेरा राइसदेखि लिएर अनि सब बाहिरबाट भित्र आउँछु भने त अब हामीले यहाँ हस्पिटालिटीमा अब विदेशबाट मान्छे 2018मा 12 लाख आएको थियो मान्छे है।
12 लाखमा सबैलाई घाँस चाहियो हामीलाई होइन, घाँस दिने कसले? हस्पिटालिटी सेक्टरले। त्यो हाम्रो पोटेन्सियल छ अलिकति। अब हामी फेरि देखासिकी अब के गर्छौँ भन्दाखेरि यहाँ त 17,000 मात्रै स्यालेरी दिन्छ सर हामीलाई भन्छौँ भन्नु न। विदेशमा गयो भने त $1,700 दिन्छ सर भन्थ्यो। $1,700 त त्यहाँ पनि त डलरमै खर्च हुन्छ नि त सर होइन, डलरमै त रुम रेन्ट पे गर्नुपर्छ, डलरमै त गर्नुपर्छ नि त हजुर होइन। कुल मिलाएर हेर्ने हो भने सुख शान्ति हाम्रो नेपालमै छ। 2-4 साल लाग्ला सेटिङ होला यो हुन होइन। उता $1,700 17,000 भनेपछि कुल मिलाएर हेर्ने हो भने उस्तै हो। तर अहिले अब उहाँहरूले यस्तो राम्रो कलेजहरू अरू धेरै कलेजहरूमा घुमेँ, उहाँहरूले जो प्रड्युस गरिराख्नु भएको छ नि अहिले त्यो बुस्ट हुन्छ। हाम्रो हस्पिटालिटी सेक्टरहरू यस्तो बुस्ट हुन्छ, यहाँ पनि गर्न सकिन्छ, ट्रेन्डीवाला गर्न सकिन्छ। त तपाईँहरू राइट पाथमा हुनुहुन्छ, राइट वेमा हुनुहुन्छ, राइट प्रोफेसनमा हुनुहुन्छ नेपालको लागि है, विदेशको लागि पनि छ। त विदेशमा गएर कम्पिटिसन धेरै हुन्छ अनि विदेशबाट अरूबाट पनि त आउँछ नि त, थाइल्यान्डबाट जान्छ, उताबाट जान्छ। हाम्रो नेपालमा कहाँबाट आउँछ? हामी नेपाली यहीँ हो नि त, हामी गर्ने हो नि त होइन। थ्याङ्क यू। हस्पिटालिटी सेक्टरमा काम गर्ने शेफको लागि ओन्ली शेफ शेफ किन मात्रै सेफ? कुनै पनि एफएमबी किन हुने सर्भिसवाला किन हुने हस्पिटालिटी सेक्टरमा? हस्पिटालिटी सेक्टरमा पोजिटिभ हुन जरुरी छ है। र हरेक कुरामा पोजिटिभ भन्नाले पोजिटिभ हुन्छ नि कहिले कि यो हुन्छ होइन, त्यसमा बिलिभ हुन जरुरी छ र मेहनत गर्न जरुरी छ र प्यासन हुन जरुरी छ होइन। हाम्रो यो 2-3टा कुरा छ जो हस्पिटालिटी सेक्टरमा। र लर्निङ वाट इज नेक्स्ट त्यो आफैलाई सोध्ने त्यो हुन जरुरी छ सेफको लागि, स्पेसली सेफको लागि। वाट इज नेक्स्ट होइन, नेभर सेटिस्फाइड विथ यो अचिभमेन्ट हुन्छ नि त। फेरि यस्तो नगर्नु होला पागल जस्तो घुमिराख्ने यताबाट उता हरेक 5 दिन नोकरी छोडेर अर्को आइ एम नट सेटिस्फाइड विथ जब एन्ड जस्ट लेफ्ट हरेक 15 दिनमा रेजिग्नेसन हाल्ने हिँड्ने त्यस्तो भन्नाले अब सिक्ने पनि। जस्तो कि मैले धेरै ठाउँमा 3 महिना पनि काम गरेँ, धेरै ठाउँमा 3 साल पनि काम गरेँ तर वाट इज नेक्स्ट भन्ने सोध्नुपर्छ। नेभर स्टप लर्निङ होइन। सेफले कहिले पनि हरेक सेफको सेफिङमा सेफको ट्रेन्डै 5 सालदेखि 7 सालसम्म ट्रेन्डै चेन्ज हुन्छ। फुडको ट्रेन्ड टोटली चेन्ज हुन्छ। जो अहिले हामी नेपाली फुड देखिरहेछौँ, तपाईँहरूले अहिले रेकर्ड पनि भइरहेछ, तपाईँहरूले सुनिराख्नु भएको छ होइन। यो 7 सालको पछि नेपाली खाना हेर्नु होला, यसको ट्रेन्ड डिफ्रेन्ट लेभलमा हुन्छ। आज तपाईँ थकाली खाना यसरी सर्भ गर्नुहुन्छ, 8 साल पछि हेर्नु होला थकाली खानाको सर्भ गर्ने तरिका डिफ्रेन्ट लेभल हुन्छ, डिफ्रेन्ट। थालीमा आउँदैन होला अनि थाली खोज्नलाई तपाईँलाई गलीमा जानु पर्ला, कहाँ होला थाली खोजेर, त्यसको ट्रेन्डै अलग हुन्छ। त्यो अरू चिज आइसक्यो होला त्यहाँ धेरै आउँछ। त आज हामी त्यो ट्रेन्ड सिकेर फेरि 10 सालपछि के हामी फिनिस भयो त होइन। त अगाडिको ट्रेन्डको लागि सिक्नु जरुरी छ। त यो ट्रेन्ड हामीले बनाइसकेपछि जस्तो अब मैले आफ्नो ट्रेन्ड सिकिसकेँ नेपाली खानाको, अब यो प्लेटिङ प्रेजेन्टेसन र कम्बिनेसनको मेरो जो नेपाली खानाको थियो र वर्ल्डको सामने पस्किनुलाई त के यति फिनिस भयो त? 5 सालसम्म यो चल्छ, त्यसपछि फिनिस हो त। मलाई सिक्न जरुरी छ नि त। अब 5 साल पछिको ट्रेन्ड के आउँछ भनेर मैले दिमाग लगाइराख्नुपर्छ। सो नेभर स्टप लर्निङ होइन। त्यो चाहिँ सिक्न जरुरी हुन्छ सेफहरूलाई। र डेडिकेसन, त्यसलाई माया दिनु। हामी भन्छ नि जति चिनी हाल्यो त्यति गुलियो हुन्छ, शरबत हुन्छ नि हामीलाई होइन। त्यति मेहनत लगाव सबै कुरा हाल्यो भने त्यति मिठो गुलियो त्यसको परिणाम र त्यो चिज हुन्छ। सेफहरूले ध्यान राख्नुपर्ने कुरा त्यही कुराहरू छन्। सबैको आफ्नो आफ्नो तरिका छन् होइन। यु क्यान गो डिफ्रेन्ट वे। हरेक सेफको पाथ मेरो पाथ फलो गर्नु जरुरी छैन। मैले जस्तो गरेछु त्यो नाम गर्नलाई मास्टर सेफमै जाने जरुरी छैन, अरू तरिका पनि गर्न सकिन्छ। तपाईँको रेस्टुरेन्ट एसिया बेस्टमा पनि आएर फेमस हुनसक्छ होइन। अहिलेसम्म नामै छैन नेपाली रेस्टुरेन्ट आएको वर्ल्ड बेस्टमा, एसिया बेस्टमा। मिशेलिन स्टार छैन एउटा पनि, मिशेलिन स्टार सेफ पनि छैन एउटा पनि नेपाली अहिलेसम्म। दुनियाँभरको छ जो नेपाली पहिलो होला। मैले 5 साल पहिला काठमाडौँ पोस्टमा मेरो त्यो 1 पेजको आर्टिकल थियो, 2017-18 तिर होला होइन। म
त्यहाँबाट तयारी गरिरहेको थिएँ। नेपाली सेफ सुटिङ फर स्टार भनेर आएको थियो, यत्रो ठुलो हेडिङमा आएको थियो, यत्रो ठुलो पोस्टरमा, यहाँ काठमाडौँ पोस्टमा मेरो आर्टिकल थियो यहाँ। त त्यतिबाट म तयारी गरिरहेको थिएँ र नेपाली सेफको लागि फर्स्ट मिसलिन स्टार सेफ बन्छु भनेर। अहिले पनि तयारी छ। अब नेपाली फुडबाट बन्ने, पहिला इन्डियन फुडबाट नेपालीले एचिभ गर्ने, अब नेपाली फुडबाट बन्ने, त्यस्तो एउटा चाहना छ। त तपाईँहरूले गर्न सक्नुहुन्छ, लागिराख्नुहोस्, गरिराख्नुहोस्। धन्यवाद, थ्याङ्क यू। थ्याङ्क यू शेफ। एकदम इन्ट्रेस्टिङ क्वेसन आएको छ एउटा है हाम्रो विद्यार्थीहरूबाट। विल यु कम ब्याक टु नेपाल एन्ड वर्क or you will settle down in UK? क्वेसन्सहरू पनि हाम्रो विद्यार्थीबाटै हुन्छ। हजुर हजुर हजुर। नेभर सेटल डाउन, यु विल बी नेभर सक्सिड, होइन। हजुरले सेटल डाउन हुनु भनेको मतलब तपाईँको भयो अब एउटा डाँडामा घर किन्ने हो, कुरा उही हो कि युकेमा सेटल भइजानु र त्यो एउटा डाँडामा घर किन्ने हो। अब त्यो भन्नु भनेको बुढो भइसक्यो अब, होइन। अब डाँडामा घर किन्यो, एउटा भोटे कुकुर राखियो, होइन, त्यो गर्यो। अब 2टा गाई राख्यो, 2टा घरमा काम गर्ने मान्छे राख्यो, अब सेटल भइगयो भने नि त। अब युकेमा सेटल हुन्छ, अब त्यस्तो त थट आएको छैन, किनभने म अहिले बुढो भएको छैन हजुर, होइन। त्यस्तो म धेरै ठाउँमा अपर्च्युनिटी पनि हेरिरहेको छु। आई अलवेज ओपन फर न्यू अपर्च्युनिटी, होइन। धेरै मान्छेहरूसँग मिलिरहेको छु। अहिले नेपालमा के गरिराख्नु भएको छ भनेर भनिरहेको छ धेरै मान्छेले। मैले आन्सर दिएको छु, आइएम लर्निङ नेपाल भन्छु कि म नेपाली होइन, नेपाल सिकिरहेको छु है। त्यसमा धेरै कुरा आउँछु। म नेपालमा धेरै बसेको छैन, हरेक साल होलिडेको लागि आउँछु। अनि होलिडेको लागि आयो भने आमासँग टाइम बितायो, गाउँमा टाइम बितायो, साथीभाइसँग टाइम बितायो, त्यहाँदेखि पोखरामा यताउति, होइन, त्यो के अरे हाम्रो लेक साइडमा गयो, यता बारमा गयो, यता गयो, एक हप्ता उता एक हप्ता गयो। अब त जाने बेला भइसक्यो ल भनेर कहाँबाट नेपाल कहाँ सिकिन्छ त, नेपाल इन्जोय गर्न मात्रै आएको हुन्छ। यो पालि नेपाल सिकिरहेको छु। तर नेपालको मेरो जो धारणा थियो पहिला त्यो अलगै छ कि अहिले। त्यो नेपाल इज सो मच चेन्ज ना। नेपालमा कसले भन्छ गरिब कन्ट्री के, मलाई बुझ्नै सकेन कहाँ गरिब भन्छ कि, जहाँ गए पनि 10,000 भन्दा बिल आउँदैन मेरो भन्छ है। गरिब भन्छ, गरिब मान्छेले 10,000 बिल पे गर्न सक्छ। अनि कसले भन्छ गरिब कि, आज मान्छे रेस्टुरेन्ट पनि फुल हुन्छ, यता फर्केर यता यसो खाली पनि छैन, होइन। गरिब भन्छ क्या सबले, कहाँ गरिब कि, केही पनि किन्नु भयो भने कति महँगो छ सबै चिज यहाँ, अनि भन्छ अब गरिब रे, होइन। तर अब त्यो प्रेसले लाग्छ पनि कि नेपालमा पोटेन्सियल पनि छ र नेपाललाई यति गरिरहेको छु, नेपालको लागि गरिरहेको छु। एउटा अप्सन मैले ओपन पनि राखेको छु कि हुनसक्छ कि म होटेलमा बनाउने इन्ट्रेस्टमा कहिले पनि थिएन, अनि फ्युचरमा भयो तर रेस्टुरेन्ट गऱ्यो भने एसियालाई बेस्ट गराउने, एसियामा टप 15मा आउने, टप 100 बेस्टमा, एसियामा 150मा, 110मा, एसिया बेस्टमा आउने गरी त्यस्तो एउटा रेस्टुरेन्टको पनि मेरो आइडियामा, प्लानमा छ। 2-4 जना प्रेजेन्टेसनमा देखाएको छु, भेटेको छु कि म यो गर्न चाहन्छु, त्यसको बजेटहरू के छ मलाई। अब फेरि त्यस्तो म्याचिङ पनि भइरहेको छ, फेरि मसँग त्यति क्यापिटल पनि हुँदैन कि म आफैले लगाएर फेरि आफै गर्न सकूँ। म एकदमै सिम्पल साधारण मान्छे हुँ, होइन। त त्यस्तो पनि हुनसक्छ कि, तर धेरै जना इन्ट्रेस्टेड पनि छन्, नामको कारणले पनि, ऊ कारणले पनि, नामको कारणले मात्रै होइन, मेरो भिजनको कारणले पनि इन्ट्रेस्टेड हुनुपर्छ मान्छे, सबै कुरा मिल्नुपर्छ। कसैसँग धेरै पैसा छ, अब तपाईँले जे पनि गर्नुहोस् त्यो मेरो मात्रै भन्न पऱ्यो कि आई ओन द्याट वान, द्याट्स इट, आई डोन्ट निड एनिथिङ सर। तपाईँ लैजानु सबै पैसा त्यहाँबाट, कमायो तपाईँ, नकमायो तपाईँ भन्छ, म क्यापिटल हालिदिन्छु भन्छ। आई डोन्ट वान्ट टु गो लाइक द्याट, होइन। त्यसले बुझ्नु पऱ्यो कि मैले गर्न के खोजिरहेको छु, होइन। अहिले यो भिजिटमा मैले 100% फ्रीमा काम गरिरहेको छु, होइन। म जस्तै एउटा नेपाली अर्को पनि यहाँ सेलिब्रिटी हुनुभएको थियो विदेशबाटै आएर, उसको 1 सालको $10 मिलियन, होइन, टर्नओभर थियो नेपालबाट त्यो सालको, होइन। मेरो पनि अहिले च्यारिटीमै मेरो कमसेकम 90 लाख रुपियाँ मैले उठाइसकेको छु च्यारिटीमा, खालि नमागेर, होइन। अलमोस्ट 90 लाख रुपियाँ मेरो च्यारिटीकै, मेरो एउटा वृद्धाश्रम र एउटा लाइब्रेरी बनाइरहेको छु गाउँमा मैले। लाइब्रेरी र बुक लाइब्रेरीको साथसाथमा एउटा बनाइरहेको छु। लाइब्रेरीमा पनि सरहरू जस्तै कलेजहरूले एउटा सेक्सन बनाइराख्नुपर्छ भित्र, आफ्नो कलेजको नामबाट आफ्नो चेयरहरू, कुर्सीहरू त्यो आफै हालेर, आफ्नो एउटाले साइन्स सेक्सन, एउटाले टुरिज्म सेक्सन, अर्कोले काठमाडौँबाट पनि अरू ठाउँबाट त्यस्तो हेल्प गर्दै उहाँले गरिराख्नुपर्छ। तर म फ्रीमा काम गरिरहेको छु, 1 रुपियाँ पनि कहीँबाट हुँदैन। नवीन बैङ्कले कतिले भन्यो, कति करोड मिल्यो तँलाई भन्छ,
होइन हजुर केही मिलेको छैन म 1 रुपियाँ पनि लिएको छैन नबिल भाइबाट पनि कसैबाट पनि केहीबाट पनि लिएको छैन जो पनि लिएको छैन तर म आइम लर्निङ नेपाल पैसा लर्न गरेपछि पैसा लिनुपर्छ कि यदि म लर्निङ गरिरहेको छु भने कहाँबाट पैसा लिनु हुन्छ नि त अहिले मिल्दैन तर 3 महिनापछि अब के गरौँला त बिना पैसाको मन होला यहाँ बिना पैसाको पनि बस्दैन होला सरकारको पल्ट बोलाउँदैन होला मलाई होइन थ्याङ्क यू धन्यवाद अब हामी हाम्रो क्वेसन एन्सर सेसनको अन्त्यतिर आइसकेका छौँ लास्टमा सेफ हाम्रो हस्पिटालिटी स्टुडेन्टहरूलाई चाहिँ हजुरको के मेसेज छ सेफ सबै मेसेज दिइसक्यो अहिले अब के लास्ट एन्ड फाइनल यो वर्ड्स तपाईँहरू राइट पाथमा हुनुहुन्छ होइन हस्पिटालिटी सेक्टरमा पढिराख्नु भएको छ धेरैजनाले अब कतिले त साथीभाइले देखेर म पनि पढिरहेको छु हाम्रो स्कुलमा हुन्थ्यो नि त के पढिरहेको छु हुन्छ नि स्कुलमा म त इन्जिनियरिङ गरिरहेको छु त तँ पनि हिँड्नु इन्जिनियरिङ सामेतिर मिल्ने साथी छ ऊ पनि इन्जिनियरिङ गरेको होइन त्यस्तै त्यस्तै पनि आयो होला कतिले आमा बाबालाई झगडा गरेर आयो होला कि आमाले भने होला डक्टर बाउले भने होला इन्जिनियर होइन अनि छिमेकीले भनेर अङ्कल सङ्कलले भनेर होइन भयङ्कर अनि केसरी साल जस्तो भन्नुपर्छ भयङ्करमा जा भन्नुपर्छ होइन त कतिले त्यो भन्ने होला त कतिले भने तर युआर इन अ राइट वे राइट पाथ होइन त्यो भन्न चाहन्छु अनि यसको फल छिटो देखिँदैन होइन त्यो अनि तपाईँले देखेछु जस्तो सपना अहिले त्यो टाइम पनि लाग्न सक्छ र रियालिटीमा त्यस्तो गएर हुन पनि सक्दैन त्यहाँ त्यस्तो पनि होइन अलि इजी लाग्छ टिभीमा हेऱ्यो काम गर्दा हेऱ्यो हुनसक्छ तपाईँको कलेजमा एकदमै इजी सेफ पढाउने पढिदियो होला होइन त्यो त भयो यस्तै हुने रहेछ होला त्यहाँको हेड सेफ त्यहाँको एक्जिक्युटिभ सेफ पनि होटलमा त्यहाँ गएर त एकदम बुलिङ होइन गोडीरामजी जस्तो हात पक्रै बाहिर फालिदियो होइन त त्यस्तो पनि पर्ला त धेरै डिफिकल्टीहरू आउला त्यहाँ होइन त त्यो डिफ्रेन्ट सेक्टरमा डिफ्रेन्ट टाइममा डिफ्रेन्ट टाइम फ्रेममा त्यसको रिजल्ट लास्टमा अब तपाईँले के सोचेर अब पढिराख्नु भएको छ त्यसमा पनि भर पर्छ होइन सबैको एम सबैको मोचो यहाँ त मैले जतिलाई भेटेँ सब 90% को विदेश जाने होस् विदेश जाने मुन्ट हलाएर होस् विदेश जानलाई पढिरहेको छु भन्छ विदेश जानलाई हो त त्यो पनि हो विदेश त कहीँ छ 90% मान्छेले चाह्यो भने विदेश जान सक्छ यो उयसमा तर विदेशबाट सिक्नुहोस् र नेपालमा अहिले एकदमै पोटेन्सियल छ फर्केर आउनुहोस् 2-4 सालमा 5 सालमा अनि विदेश जानु छ विदेश यहाँ पनि बस्न सकिन्छ विदेश जस्तो यहाँ पनि छ विदेश जस्तो यहाँ जस्तो कलेज एउटा पनि विदेशमा छैन म धेरै कलेजमा गएँ धेरै कलेजमा यहाँ पनि गएँ यहाँ जस्तो पढाइ विदेशमा एकदम आसान हुन्छ तपाईँ यहाँहरू पढेर गइराख्नुभएको छ उतातिर एकदम इजी होला खालि पिपल ह्यान्डलिङ अब सरहरूले कसरी सिकाउँछ थाहा छैन तर पिपल ह्यान्डलिङ सिक्नु होला ह्यान्डलिङमा दुईवटा आउँछ तल जुनियरलाई एउटा सिनियरलाई त त्यसलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने कि त्यो डिफिकल्टी पार्छ किचनमा र हस्पिटालिटी सेक्टरमा त्यो एकदमै डिफिकल्टी पार्छ जस्तो म यङ एजमा एक्जिक्युटिभ सेफ भइसकेको थिएँ होइन अनि मेरो तल 100जना काम गर्थ्यो सबैभन्दा कम उमेर भएको मेरो होइन अनि सबैभन्दा बढी पैसा भएको मेरो सबैभन्दा ठुलो पोजिसन भएको मेरो अब मलाई कति डिफिकल्टी झेल्नु पऱ्यो होला मलाई थाहा छ होइन त त्यो डिफिकल्टीलाई कसरी ह्यान्डल गर्ने या डिफिकल्टीबाट भागिराख्ने तपाईँले अघि पनि फर्स्टै क्वेसनमा सुन्नुभयो कि जो डिफिकल्टी हुन्छ नि जो राम्रो लाग्दैन नि त्यो कुरा पहिला सिक्नुपर्छ अब डिफिकल्टी त्यो आयो त्यसलाई कसरी हटाउने त्यो कुरा कसरी सिक्ने त्यो म्यानेजिङ पिपल है सिनियर एन्ड जुनियर बोथ होइन त्यो सिक्नुपर्छ तपाईँहरूले अब सरहरूले त त्यति टाइम त छैन तपाईँहरूलाई त्यो कुरा सिकाउन त्यो डिपेन्ड हुन्छ पर्सनमा पनि होइन त्यो कति मान्छेले कोही सेफले उसलाई दुनियाँभरको बुली गरे हुन्छ तपाईँलाई माया गरे हुन्छ त त्यो सरले कुरा सिकाएको कुरा त्यहाँ त लागु त हुँदैन त त्यो तपाईँ पर्सनमा हुन्छ होइन त्यो कुरा ध्यान राख्नु मात्रै अनि बाँकी त एकदमै हामी नेपाली एकदमै स्ट्रङ हुन्छौँ होइन स्टामिना धेरै राम्रो हुन्छ हम्बल हुन्छौँ होइन मेहनती हुन्छौँ होइन त्यो हस्पिटालिटी ब्लडमै हुन्छ त्यो एकदमै राम्रो हुन्छ र त्यो यही मेसेज तपाईँहरूले धेरै ठुलो मेसेज भयो क्या कन्फ्युज भयो होला सबैजनालाई थ्याङ्क यू है धन्यवाद अरू टाइम त भइसक्यो होला हाम्रो होइन अब कार्यक्रम अब हामीले अलिक छिटो सकाउनु पर्ने भएर क्वेसन एन्सर सेसन कुनै कसैलाई केही क्वेसन छ भने द फ्लोर इज ओपन होइन यु क्यान कम इन फ्रन्ट कोही क्वेसन छ कसैको केही भने नि मैले सुरुमै भने मैले सब क्वेसन फिनिस होइन केही छैन पक्का पनि पक्का हो अगाडि बढौँ हस् सर थ्याङ्क यू सो मच फर इन्सपायरिङ वर्ड्स यत्रो चिज हामीलाई सिकाइदिनु भयो हाम्रो स्टुडेन्टहरूलाई हजुरको यत्रो प्राइज टाइम दिएर हामीले यो क्वेसन एन्सर
जुन यो छ सबै भनिदिनु भयो त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद सेफ प्लिज म हजुर थ्याङ्क यू Thank you so थ्याङ्क यू भेरी मच अनि धन्यवाद One day I think, is not enough with Chef Santosh. We need, more time to be with him. Chef, हामीले त तपाईलाई खालि प्रोफेसनल मात्रै कुरा सोध्यो, पर्सनल कुरा त सोध्ने टाइमै भएन. अब we hope next time when you'll be with us, हामीसँग त्यो समय पनि रहन्छ जस्तो हामीलाई लाग्छ. र once again, यो एउटा thank giving session पनि हो. Before I actually summarize the entire session, I would like to thank immensely to Chef Santosh for his acceptance to our, the invitation to be here in front of all the students and settle down their queries, which has been there for a very long time. विद्यार्थीहरूले चाहिँ सेफलाई यहाँ आइसकेपछि चाहिँ हामीलाई सेफ सन्तोष चाहिँ कहिले भेटाउने हो सरहरूले, यिनीहरूको त लिङ्क छ, यिनीहरू त अब ठुल्ठुला छन्, अब सेफलाई नल्याउनु त कुरै छैन भनेर हामीलाई धेरैदेखि यिनीहरूको चाहिँ क्युरी थियो. र यो पार्टमा चाहिँ वी रियली थ्याङ्क यू सेफ फर द्याट. आई अलरेडी थ्याङ्क रोजी फर हर भेरी गुड मोडरेसन एन्ड यो कन्सेप्ट जुन आज ल्याउनु भएको छ डक्टर रोशन राथीले, उहाँलाई पनि म थ्याङ्क्स भन्न चाहन्छु. र एट द सेम टाइम आई डु नट forget to mention Chef Jainarayan Mahatoji. He is here. He is a very good friend of mine. We worked with Direction Hotel Kathmandu. र उहाँलाई चाहिँ मैले स्पेसली मैले योभन्दा अगाडि चाहिँ सेफ सन्तोषसँग एकचोटि हाम्रो सेफहरूको प्रोग्राम जुन हाम्रो यो चन्द्रगिरीमा भएको थियो, त्यो प्रोग्राममा उहाँसँग हिँड्ने मौका पाएँ. मैले उहाँसँग केही पनि बोलिनँ. सेफको पछाडि पछाडि गइरहे उहाँले के कुरा गर्दै हुनुहुन्छ सुन्दै सुन्दै जाँदाखेरि चाहिँ उहाँको धेरै कुराहरू मलाई मन पर्यो. He is not only a chef but also a man with spirituality, lots of truthness, humbleness, एउटा चाहिँ डेडिकेसन, डिटर्मिनेसन, धेरै कुरा मैले उहाँको त्यो सेसनमा थाहा पाएपछि मैले जयनारायण सेफलाई के भने सेफ मलाई चाहिँ उहाँको एउटा सेसन चाहिँ जसरी पनि मलाई चाहिँ उहाँले चाहिँ एकचोटि मेरो कलेजमा र एसोसिएट कलेजहरूमा चाहिँ उहाँलाई गराइदिनुपर्छ भनेर मैले माग गर्दै आएको थिएँ सेफ. र आई रियली थ्याङ्क हिम फर टुडेज प्रोग्राम. उहाँ चाहिँ पछाडि र all the media friends, those who are present here, I really thank you. अनि सेफको एक दुईवटा कुराहरू धेरै कुराहरू छ तर म एकदम समराइज गर्न चाहन्छु बिकज वी डोन्ट ह्याभ मच टाइम. सेफको यसपछि अर्को सेसन हाम्रो कलेजमा छ. सेफले चाहिँ अनेस्टी इज द बेस्ट पोलिसी जुन हामीले किताबमा पढ्थ्यौँ त्यसलाई चाहिँ प्र्याक्टिकलमा रूपान्तरण गर्नुभएको मैले अनुभव गरेको छु. र सेफले के भन्नुभयो भने यो आज चाहिँ भन्नुभएको छैन तर उहाँको धेरै इन्टरभ्यूमा र अस्ति सँगै जाँदाखेरि पनि उहाँले भन्नुभयो सत्य बोल्नुहोस्, तपाईँले कुनै कुरा सम्झिनु पर्दैन माइन्डमा. जहिले पनि तपाईँले कुनै कुरा पनि मान्छेले चाहिँ झुटको खेती गरिरहेको हुन्छ. हरेक टाइम मान्छेले एकले अर्कोलाई फसाउने यो कुरा गलत कुराहरू धेरै कुराहरू, त्यसबाट चाहिँ मान्छे लाइफमा चाहिँ एउटा क्ल्यारिटी जुन मान्छेको हुन्छ त्यो एकदम डिटोरेट भएको हुन्छ. र सत्य बोल्दाखेरि मान्छेले धेरै कुरा दिमागमा चाहिँ सम्झिरहनु पर्दैन भन्ने कुरा जुन उहाँले भन्नुभएको छ. आई रियली टस्ट विथ दिस. त्यसपछि आएर सेफले आजको सेसनमा सक्सेस इज बेसिकली गोइङ ब्याक टु रुट भन्ने कुरा जुन उद्गार गर्नुभयो, यसलाई चाहिँ प्रमाणित पनि गर्नुभएको छ. आफ्नो रुटमा फर्केर सेफ नेपालमै फर्केर आएर नेपाली कुजिनलाई नै उहाँले चाहिँ प्रमोट गर्ने प्रयास गर्नुभयो. त्यसैबाट सेफको सक्सेसको एउटा सिमी अगाडि बढ्यो. यो कुरालाई म रियली एप्रिसिएट गर्न चाहन्छु र विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूको लागि पनि यहाँ उपस्थित सबैलाई पनि म यो कुरा फेरि यसलाई चाहिँ रिमाइन्डरको रूपमा लिन चाहन्छु. सेफले नेभर स्टप लर्निङ भन्नुभयो. सेफ सन्तोषले लर्निङ इज अ कन्टिन्युस प्रोसेस र हि सेड द्याट हि इज स्टिल लर्निङ. सेफले चाहिँ अझै पनि लर्न गरिरहेको छु. मैले विभिन्न इन्ग्रिडियन्ट्स कुजिन बनाउने तरिका हरेक 6-7 महिनामा चाहिँ 6-7 वर्षमा जुन यो सेफको ट्रेन्ड या मेन्युहरू चाहिँ को ट्रेन्ड चाहिँ जुन चेन्ज हुँदै गएको छ त्यसको लागि म आफूलाई प्रिपेयर गर्दै गएको छु भन्ने कुरा जुन गर्नुभएको छ. हि सोज द्याट सेफ हेज गट अ लर्निङ एटिट्युड. त्यसको रिजल्ट नै मेरो विचारमा आज हि इज इन फ्रन्ट अफ अल अफ अस र यो एउटा अचिभमेन्ट सेफले पाउनु भएको मैले पाएँ. त्यसपछि सेफले एउटा बहुत राम्रो कुरा भन्नुभयो, राम्रो लागेको चिज मात्रै गर्ने होइन, नराम्रो लागेको जुन चिज हुन्छ लाइफमा, जुन चिज हामीले गर्न चाहँदैनौँ त्यसलाई पनि कहिलेकाहीँ गर्नुपर्छ. दिस इज वाट इज समथिङ लाइक सक्सेस डज नट बेसिकली लाई इन गेटिङ basically what you want. It lies in liking what you get.
सफलता भनेको तपाईँको हाम्रो जीवनमा हामीले चाहेको चिज पाउनु मात्रै होइन, हामीले पाएको चिजलाई चाहिँ चाहेर अगाडि बढ्नु पनि सफलता हो। सेफले यो कुरा चाहिँ उद्घार गर्नुभएको जस्तो मलाई लागेको छ र दिस अल्सो टच मी अ लट। त्यसपछि आएर सेफ सन्तोषले चाहिँ हामी चाहिँ अलवेज किप सेकेन्ड अप्सन, अलवेज किप 2-3 अप्सन्स इन लाइफमा अप्सन राखेर अगाडि बढ्नु भनेर हामीले पढाइरहेको सिकाइरहेको। अब यहाँ त म्यान अफ प्र्याक्टिकलिटी, म्यान अफ प्र्याक्टिस यहाँ हुनुहुन्छ। उहाँले चाहिँ बडा कुरा भन्नुभयो, क्लोज अल द अप्सन्स होइन। दिस सोज, यसमा चाहिँ मैले धेरै सोचेँ। यसको अर्थ के रहेछ भने दिस सोज द डिटर्मिनेसन एन्ड लोयल्टी टु यर प्रोफेसन। आफ्नो प्रोफेसन कुनै मान्छेले चुज गरिसकेपछि त्यसमा चाहिँ तपाईँको डिटर्मिनेसन, त्यसको लोयल्टी कायम गर्दै अगाडि बढ्ने, त्यो भनेको एउटा अप्सनमा फोकस गरेर अगाडि बढ्दा सक्सेस त्यहाँ हुन्छ। मैले मलाई एउटा मेरो वान अफ द गुरुजबाट मैले थाहा पाएको थिएँ। तपाईँले यदि कुनै ठाउँमा तिमीले पानी निकाल्नु छ भने त्यो एकै ठाउँमा खोदै गर 100 मिटर पानी निस्किन्छ। तिमी 10 ठाउँमा 10 मिटर खोद्यौ भने तिम्रो पानी निस्किँदैन भन्ने मैले सुनेको थिएँ। आज सेफले चाहिँ यसलाई पनि क्लोज योर अप्सन्स, डिग इन वान पर्टिकुलर प्लेस 100 मिटर्स यु गेट द वाटर जुन भन्नुभयो त्यो चाहिँ मलाई साह्रै नै टच भएको छ। त्यसै गरी सेफले जुन भन्नुभयो रिटर्न प्लान्सहरू जुन हामीले गर्दै आएको डेली, विकली, मन्थली, इयरली 5 इयर्सको प्लान, यो सक्सेस हुनुमा पनि सेफले जुन प्लानिङ गरेर अगाडि बढ्नुभयो भन्नुभयो, दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट फर अल द स्टुडेन्ट्स। अब हामीहरूको लेभलको एउटा अलग्गै प्लान होला, स्टुडेन्ट्सको लेभलमा हामीले त्यो थाहा थिएन हामीलाई कति कुराहरू, र सेफ यहाँ भएर तपाईँहरूलाई जुन बताउनु भयो सबै विद्यार्थी भाइ बहिनीहरूलाई, हामीहरूको लागि पनि लर्निङको एउटा यो एउटा सेसन भएको छ र तपाईँहरू सबैलाई पनि यो प्लानमा चाहिँ बसेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने जुन कुरा सेफले पनि, दिस इज भेरी इम्पोर्टेन्ट एब्स्ट्र्याक्ट अफ दिस इन्टायर सेसन। त्यो चाहिँ सेफले ट्रेन्डको र चेन्ज मेकिङको कुरा गर्नुभयो, ट्रेन्डलाई ब्रेक गर भन्ने कुरा गर्नुभयो। सधैँ एउटै प्याटर्नमा चाहिँ गइरहेको नेपाली खानाको ट्रेन्डलाई ब्रेक गरेर जुन सेफले अहिले विश्वको सामु चाहिँ नेपाली खानालाई प्रस्तुत गर्नुभयो, दिस इज वान अफ दि बिगेस्ट उहाँको चाहिँ एउटा मलाई चाहिँ एउटा स्ट्रेन्थको रूपमा मलाई लागेको छ। त्यसै गरी टेकिङ एन एडभाइस, हेर्नुहोस् सेफले सायद त्यो कम्पिटिसनमा सेफ सन्तोषले इन्डियन खाना मात्रै पनि दिन सक्नुहुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ मलाई, किनभने उहाँको एक्सपर्टिज मोर इन्टु तपाईँको इन्डियन नै थियो। तर उहाँलाई कन्फ्युज भएपछि उहाँले चाहिँ आफैले डिसाइड गर्नु भएन, हि टुक एन एडभाइस। विवेक सिंह उहाँको मेन्टर जुन उहाँले मेन्सन गर्नुभयो, उहाँलाई चाहिँ सेफ विवेक सिंहलाई उहाँले सोद्धाखेरि उहाँले नेपाली खाना प्रमोट गर्यो भनेपछि हि फलोड दि इनर कन्साइन्स। उहाँले सोधेपछि उहाँको मेन्टरको इनर कन्साइन्सलाई फलो गरिसकेपछि सक्सेस अगाडि देखियो। सो इट इज अलवेज भेरी इम्पोर्टेन्ट टु ह्याभ द मेन्टर, बट एट द सेम टाइम इट इज इम्पोर्टेन्ट टु फलो दि मेन्टर्स एडभाइस एज वेल। सो उहाँले जुन गरेर यहाँ प्रमाणित गरिदिनु भएको छ त्यसको लागि पनि म सेफलाई चाहिँ धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु र उहाँले यो कुरा अनेस्टली बताइदिनु भयो। वी आर प्लिज सेफ, थ्याङ्क यू भेरी मच। एट द सेम टाइम सेफले मसँग थोरै छ, अब 2-3टा पोइन्ट मात्रै समराइज गरेको छु। एउटा गुन्द्रुकको उदाहरण दिनुभयो सेफले, विच अगेन टच मी। उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँले कुनै चिजलाई राम्रो बनाउने हो भने त्यसबाट नराम्रो चिजलाई फेक्नुहोस् भन्नुभयो। ट्रु, तपाईँले यो ठाउँमा राति छ, यसको अँध्यारोपनलाई हटाउने हो भने यसो क्यान्डल बालिदिएपछि उज्यालो भइहाल्यो, अँध्यारोलाई हटाएपछि उज्यालो अटोमेटिक भइहाल्यो। गुन्द्रुकबाट जो च्युनेस थियो त्यसलाई चाहिँ हटाइसकेपछि त्यसमा एउटा राम्रो चिज अटोमेटिक निकालिदिनु भयो सेफले। त लाइफको पनि एउटा ठुलो लेसन हो जस्तो मलाई लाग्छ। हामीमा भएको नराम्रो चिजलाई हटाइदियो भने राम्रो भइहाल्यो। त्यसै गरी त्यो त खानाको उदाहरण दिनुभयो, मैले त्यसलाई चाहिँ लाइफको लेसनको रूपमा लिएँ। आई रियली थ्याङ्क यू सेफ फर दिस अनेस्ट एडभाइस टु अल द स्टुडेन्ट्स एन्ड अस। थ्याङ्क यू भेरी मच। नेपाली कुजिनलाई प्रमोट गर्ने उहाँको लक्ष्य छँदैछ, उहाँले चाहिँ फ्युजन स्टाइलमा जाने भन्नुभएको छ। सेफले चाहिँ ब्लेन्डिङको कुरा गर्नुभयो। एउटै किसिमको स्टाइलबाट, एउटै किसिमको थट लेभलबाट हामी कहिले पनि अगाडि बढ्न सक्दैनौँ। नेपाली खानालाई प्रमोट गर्ने हो भने वी हेभ टु कम्बाइन टुगेदर। जस्तो लबस्टर इज नट अ इन्डियन बेसिक मिल होइन। तन्दुरी लबस्टर सेफले प्रमोट गरेको मैले देखेको छु कति ठाउँहरूमा। इट इज आई मिन फ्युजन। अहिलेको ट्राभलर्स चाहिँ एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा घुम्या हुन्छ, चाइनामा हुन्छ, चाहिँ इन्डियामा हुन्छ, फेरि त्यो युकेमा हुन्छ, कहाँ हुन्छ। उसलाई चाहिँ धेरै खाना धेरै देशको खाइसकेपछि उसलाई एउटा अलग्गै टेस्ट चाहिँ नेपालमा आएर खान मन लाग्छ। इफ यु गिभ द फ्लेभर अफ 3 डिफ्रेन्ट कुजिन्स इन वान पर्टिकुलर प्लेट, उसलाई चाहिँ त्यो 3 ठाउँमा गएको अनुभूति हुन्छ। त्यही भएर फ्युजन जुन ट्रेन्ड छ अहिले त्यसलाई फलो गर्ने सेफको जुन कन्सेप्ट छ नेपालीलाई
we congratulate, always wish all the success, chef. You are writing a book in Nepalese cuisine on behalf of the entire LCCI Global Qualifications family in its associate colleges and at the same time the IITM College. I would like to congratulate for the successful launching of your book. May we be there in your endeavor to help you out in this. Please do not hesitate to take over, support in this. I would like to congratulate. पोजिटिभ एटिट्युड सेफले फेरि रिमाइन्ड गराइदिनु भयो, बिलिभ गर्नुहोस् आफूमा, मिहिनेत गर्नुहोस्, प्यासनेट भएर अगाडि बढ्नुहोस् भन्ने कुरा भनिदिनु भएको छ। त्यसको लागि धन्यवाद दिन चाहन्छु। ट्रेन्ड फलोअप गर्ने भन्ने कुरा भन्नुभएको छ र वर्षमा जुन फुडहरूको ट्रेन्ड चेन्ज भएको छ त्यसलाई चाहिँ फलोअप गर्ने कुरा भन्नुभएको छ। कुजिनमा भेरी इम्पोर्टेन्ट कुरा एउटा गर्नुभयो सेफले कि नेपालको वास्तवमा भन्ने हो भने आई अल्सो ह्याड एन अपर्च्युनिटी वर्क एज अ सेफ फर सर्टेन टाइम बिङ 7-8 years जति म पनि किचनहरूमा काम गरेको भएको हुनाले वाट आई फाइन्ड इज नेपालको सेफहरू संसारको उत्कृष्ट होटेलहरूमा जाँदाखेरि उहाँहरूलाई एकदम इजी भएको काममा अप्ठ्यारो नहो। बिकज युरोपियन अमेरिकन अरू कन्ट्रिजहरूको ट्रेन्डमा चाहिँ देयर आर लट्स अफ थिङ्स विच आर प्री प्रोसेस्ड प्री मेड, खालि उनीहरू रिहिट गर्ने मात्रै कुराहरू हुन्छ। अनि नेपालको सेफहरूले त रुटबाटै जस्तो एउटा स्पेगेटी नेपोलिटाना भन्ने एउटा हाम्रो डिस हुन्छ। युरोपमा चाहिँ यु जस्ट ह्याभ द स्पेगेटी बोइल, नेपोलिटाना सस इज रेडी, जस्ट मिक्स अप एन्ड गिभ इट। नेपालबाट त हामीले चाहिँ टोमेटोलाई ब्लान्च गरेर त्यसको कन्केसेप बनाएर त्यसलाई चप गरेर त्यसलाई चाहिँ मजाले त्यसको सस बनाएर अनि त्यसपछि फ्रेस सस सर्भ गर्न सिकेको हो। नेपालको सेफले यति रुटबाट सिकेको हुन्छ कि मेरो विचारमा चाहिँ इट विल बी भेरी इजी for them to compete in the rest of the world. यो रिमाइन्ड सेफले गराइदिनु भयो, थ्याङ्क यू भेरी मच। र अन्तमा सेफले मलाई सेफको एउटा धेरै राम्रो पोइन्ट चाहिँ म उद्गार एउटा चाहिँ म तपाईँहरूलाई सबैलाई भन्न चाहन्छु। हिजो सेफको नेपाल काठमाडौँको लागि फ्लाइट थियो, हेर्नुहोस् पोखराबाट। वी आर सो इगरली वेटिङ फर हिज वेलकम। यता हाम्रो कलेज छ एआइटिएम कलेजमा उहाँको विशेष प्रोग्राम हामी त्यहाँ राखेर विद्यार्थी वेलकम गराएर गर्ने भनेको। ही वेन्ट टु पोखरा एयरपोर्ट। we are just, I'm about to go to Kathmandu airport for picking him up. We got to know that because of weather, सबै flight cancel भयो, Chef had to return back. Series of programहरू छ, which is यही ग्राउन्डमा हामी बस्यौँ डक्टर राथी अनि मी। अब के गर्ने, यो त खतरा भयो, अब त बवाल हुने भयो। वी थट अफ, मेरो माइन्डमा त आएकै थिएन उहाँलाई चाहिँ रोडबाट ल्याउने भन्ने। उहाँले भन्नुभयो अब भन्नै पऱ्यो त सेफलाई जसरी पनि, यो त अब गाह्रो हुने भयो, सबै प्रोग्रामहरू फिक्स छ भनेपछि बडा अप्ठ्यारो मानिकन सेफलाई मैले सेफ यस्तो यस्तो भयो भने उहाँले आफैले इट्स ओके नो प्रब्लम आई विल कम बाई रोड भनेर भनिदिनु भयो सेफले। र हिजो राति 12 बजी सेफ काठमाडौँ पुग्नुभयो बाई रोड। डिटर्मिनेसन टुवर्ड्स कमिटमेन्ट, यो मेरो लागि मात्रै होइन, यो सबैको लागि हाम्रो लर्निङ। उहाँले जुन कमिट गरिदिनु भयो त्यो कमिटको डिटर्मिनेसन उहाँ यति थाकेर आउनु भएको थियो होटलमा। वी आर रियली थ्याङ्कफुल फर यु सेफ फर दिस अल इफोर्ट्स द्याट यु मेड। र एट द सेम टाइम सेफले च्यारिटी जुन भन्नुभएको छ, सेफको च्यारिटीमा वी वुड बी मोर देन ह्याप्पी टु कन्ट्रिब्युट टु यर च्यारिटी। दिस विल बी अ स्मल अनाउन्समेन्ट एन्ड देन वी विल डिसाइड लेटर वाट इन द ग्रुप टिम मेम्बर्स। थ्याङ्क यू भेरी मच फर all the efforts that you have done so far. We hope like we'll be together in your journey to be a Michelin star, your particular journey to be a Michelin star in the entire world of culinary arts. Thank you very much once again. Have a wonderful time. Thank you so much, sir. Once again, thank you everyone. Now, I would like to request Chef Santosh to come, and I would also like to request our chairman, Mr. Lobsan Lama sir, to present a small token of appreciation from LCCI Global Qualification family. Compliments, we present our thankfulness to Chef Santosh sir for accepting our invitation for the program Coffee with Chef Santosh and providing your insights to the culinary and hospitality student. Thank you, Chef.